So, start at as an auditor, we are doing the audit of endana. Come on, guys, shoot. We are doing the audit of financial statements. Now, when you are doing the audit of financial statements, we give the audit report. No, audit report there is an additional reporting requirement. What reporting requirement did I say? On top of the usual audit report, you have an additional reporting requirement. That additional reporting requirement is called as the CARO. Why did I say it as additional reporting requirement? Company audit, duty. Can someone say the section? Company audit, duty of the auditor. Section. Duties. Very good. 143. If you remember duty, 143.1, duty to inquire. Auditor has the duty to inquire. 143 subsection, duty to state in audit report. On top of 143.1 duty to inquire, on top of 143.3 duty to state, CARO driving section eda. You guys know which is driving section of CARO? Which is 143.11. Idu rendinum porame alle CARO reporting. That is why we call CARO is an additional reporting requirement. Is my point clear? Now, CARO audit report parayana. CARO. What is the full form? CARO full form is Company Auditors Report Order. Auditors Report Order, meaning auditors have to report it somewhere. Audit report, how many contents are there? How many contents? How many elements for audit report? There are 13 elements for audit report. No. In 13 elements, which element in the part CARO is reported? CARO is reported as a part of which element out of this 13? A element in a continuation CARO report. Yes, title ano, address ano, opinion ano, basis for opinion ano, material uncertainty ongoing concern ano, CAM. Key audit matter, management responsibility, auditor's responsibility, location, other regulatory requirements, signature, place, date. Hey, you guys made me say all the 13 contents. Very good. Come on, CARO is reported as a part of other legal and regulatory reporting requirements. If you have observed, 10th element in audit report. Audit report has 13 elements. 13 elements, 10th element are other legal and regulatory reporting requirements. Adinde continuation aitana CARO. CARO will be reported as a part of that 10th element, which is other legal and regulatory reporting requirements. Either maybe they can ask as an MCQ. But I'm taking CARO mainly from examination point of view. Is that clear? So that's why I'm saying MCQ, descriptive. If this much is clear, can I proceed? CARO in the it's an order. Okay. Order. Issued by. Who issued, CARO is issued by. Who issued CARO? It is issued by MCA, Ministry of Corporate Affairs. CARO, this order, how many para? Any guesses? CARO, how many para? CARO contains how many para? Chumma guess here. Very good. See, 21 in the parayunnathu CARO clauses are. Okay. CARO has 4 para. 4
para. So ask me, no, എന്താണ് for para എന്ന് ചോദിക്കൂ guys. What are those for para? Para 1 talks about for which all company CARO is applicable. For which all company audit CARO is applicable. Applicability ആണ് para 1. Now para 3 talks about reporting. Reporting how many clauses you were saying earlier. Reporting if CARO is applicable, auditor has to report under 21 clauses. And para 4, E21 clauses, if in those 21 clauses, if auditor has any adverse or qualification or negative comments, ആ 21 ക്ലോസസിൽ അഡ്വേഴ്സോ നെഗറ്റീവോ ക്വാളിഫിക്കേഷനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പാരാ 4 പറയുന്നു ഓഡിറ്റർ ഷുഡ് സ്റ്റേറ്റ് റീസൺസ്. മക്കളെ, ഡിഡ് യു ഹിയർ? പാരാ 1 states for which all company CARO is applicable. Para 3 states reporting 21 clauses. And para 4 states E21 clauses if auditor is having any adverse, negative or qualified comments, എന്തുകൊണ്ട്, why, reason should be stated. എങ്കിലല്ലേ users will have clarity. When you hear this, you should have asked me something. ചോദിക്കണ്ടേ? Come on, ask me, no? Para 1 applicability, 3 reporting, 4 2 எங்க போச்சு, எവിടെ போய், where it gone? Para 2, even they are not stating in the material, study material, para 2 is like a bridge. That's right. Para 2 states for companies under para 1, they have to report under para 3. Come on. Para 1 പറയുന്ന applicable ആയിട്ടുള്ള കമ്പനിക്ക് പാര 3 പറയുന്ന ക്ലോസിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പാര 2 പറയുക. മക്കളെ, ലിങ്ക് ഇല്ലേ? അതായത് ഫോർ വിച്ച് കമ്പനീസ് CARO is applicable as per para 1, പാര 3 റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, യു ഹാവ് ടു റിപ്പോർട്ട് എന്ന് എവിടെ പറയുന്നു? പാര 2. മക്കളെ, is that point clear? And now listen very carefully. If some question examination comes from CARO, applicability related question aanengil, if it is an applicability related question, how will you guys start your answer? Applicability related question aanengil, how will you start? As per para 1 of the order. Very good. Ini reporting clauses related question aanengil, for the examination you will start as per para 3 of the order. ഇതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യമാണ്, but for the examination your presentation will be improved. Okay aanengil we have to discuss in detail para 1 um para 3 um. Can I proceed with para 1? ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഒന്നുകൂടെ പറയണോ? പറയാലോ. അതായത് എക്സാമിനേഷനിൽ applicability related question വന്നാൽ how would you start your answer? As per para 1 of the order. Why? Para 1 applicability പറയുന്നത്. 21 ക്ലോസസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ തുടങ്ങും? ആ 21 ഏത് ക്ലോസസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ ആസ് പെർ പാര 3 ഓഫ് ദ ഓർഡർ. എടാ, എന്റെ ഫ്ലോ പോയി. ഏത് പാരയിലാണ് ഞാനിപ്പോ നിൽക്കുന്നത്? Come on guys, gear up. Which para I'm in? Which para? Come on. It is para 1. Okay. Para 1, wait. The para 1 talks about what? Para 1 is talking about ഏതൊക്കെ കമ്പനിക്കാണ് CARO is applicable. Yes.
applicability of CARO. Maklai, applicability. Uchucho for this company, CARO applicable or not applicable? Who has to see? Auditor or company? And ആര് നോക്കണം CARO applicable ആണോ not applicable ആണോ എന്ന്? Who has to say? Auditor ആണോ company ആണോ? മക്കളെ ഇത് auditors reporting order ആ. So applicability has to be seen by the it has to be seen by the auditor because we have to report alle. You remember 10th element I have to report as an auditor. I alla we. Now applicable ആണോ ഇല്ലയോ, whether it is applicable or not, ഏത് ഡേറ്റ് നോക്കും? On which date we will see? During the year ആണോ, beginning of the year ആണോ, or balance sheet date 31st March ആണോ? Which date we will see? Okay, for this company whether CARO is applicable. Very good. This is seen as on the, very good, that's right, as on the balance sheet date, meaning 31st March. So if you are doing the audit of 23-24 financial year, so you will see as on 31st March 2024. ആ വർഷത്തിന്റെ balance sheet date. Okay. So, ഞാൻ applicability പറയുവാണ്. Ba. CARO 2020 shall apply for every company audits. എല്ലാ company audits applicable ആവും, including മറ്റേ company incorporated outside India, having business in India, including which company? Foreign company. Foreign company under section 2 subsection, very good, 42. Meaning another, even if you are doing the audit of a foreign company, CARO reporting is applicable. Now, ഈ പറയാൻ പോകുന്ന 5 companyക്ക്, for the below 5 company, CARO is not applicable, meaning CARO is exempt. For how many company CARO is exempt? Quick, India wants to know, quick. 5 companies. Okay. Okay. Exemption ആണ്. Audit exemption ആണോ പറയുന്നത്, CARO exemption ആണോ? For these 5 company audit ചെയ്യേണ്ടതാണോ CARO ആണോ? Yes, yes. Audit has to be done. CARO മാത്രമാണ് exempt. തെറ്റിദ്ധരിക്കല്ലേ. First one. First company, banking company, as per Banking Regulations Act, year 1949. Maklai, for bank, you study in bank audit chapter. Bank you have to give a separate report called as LFAR. This RBI kya kodukandada? As on, you know which date? 30th June. Very good. 30th June in Mumbai kodukana. Already there is a separate reporting called as long form audit report. So veendum CARO nu varna additional reporting venda. Bank vannal kuda thanne attached aayittu oru company varum. Which company maklai? Come on, always bank and insurance company. Maklai, insurance company as per which act you know? Insurance Act 1938. ഇൻഷുറൻസിന്റെ ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം അവർക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ട്. അത് പ്രകാരം they have to give separate report. So വീണ്ടും CAROയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. റിപ്പീറ്റ് ആവുമല്ലോ. കമ്പനി ലൈസൻസ്ഡ് ടു ഓപ്പറേറ്റ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ, നോൺ പ്രോഫിറ്റ് കമ്പനിയാ. ഓഡിറ്റ് ചെയ്യണം. Section 8 company should be audited, but CARO is exempt. You need not do the audit. Kutti company, small company,
baby company, baby company. Who are those? OPC and small company. Makle, OPC, section 2, subsection 62. And small company, 2, subsection. And are you guys aware there is an amendment with respect to 285? Okay. Amendment, for those who don't know, I will say. Eppada small company avunathu? Eppada small company avunathu? When it is not a public company. Paid up capital shall not exceed. Paid up capital shall not exceed. Para, come on. 4 crore. Turnover shall not exceed 40 crore. Adu noki vecho exam in a situation vecho question vara. Very important. Change vannadana noki vecho. And or of all the 3 conditions satisfy or anyone satisfy dalum small ano. Answer is and all the 3 conditions should be satisfied to be considered as small. മക്കളെ ആ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോടാ? Okay. So can I proceed to 5? Okay, I will repeat. At a small company bracket small company ആവണമെങ്കിൽ 3 condition. Public company ആവരുത്. ആ കമ്പനിയുടെ public company ആവരുത് means private ആയിരിക്കണം. ആ കമ്പനിയുടെ paid up capital 4 crore or less ആയിരിക്കണം. മാത്രമല്ല turnover should be less than 40 crore. ഈ 3 കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ സ്മോൾ കമ്പനി ആവും. സ്മോൾ കമ്പനി ആയാൽ CARO എന്ന എക്സംഷൻ ആവും. മീനിങ് ഈ 21 ക്ലോസസിൽ നമ്മൾ ഈ കമ്പനി ഓഡിറ്റിന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണ്ട. ഓക്കെ. Okay. Eda, can I go to 5? Continue. Okay. Bank in applicable alla, insurance in applicable alla, Section 8 company, OPC and small company for whom CARO is exempt. So 5. Private company. Makla, small company over on. Now I'm talking about private company. Oru private company ke CARO in the exemption kittum. But it should be subject to 4 conditions. നോക്കട്ടെ. ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിക്ക് CARO-ന് exemption കിട്ടണമെങ്കിൽ subject to how many conditions did I say? 4 conditions. 4ഉം satisfy ചെയ്യണം. മക്കളെ always they will play with and or. നമ്മൾ കൺഫ്യൂസ് ആവരുത്. 4ഉം satisfy ചെയ്യണം and ആണോ? ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ എക്സംഷൻ കിട്ടും ഓർ ആണോ? ആൻസർ is very good and. ആൻസർ is and. എല്ലാ കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിക്ക് CARO എന്ന് എക്സംഷൻ കിട്ടും. പറയട്ടെ, നമ്മൾ എക്സംഷൻ സീക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി should not be not be a in the company holding or subsidiary of holding or subsidiary of either company avan paadilla public company. Plus second condition, the PSC is paid up capital, RSS reserves and surplus. Okay, paid up capital plus reserves and surplus shall not exceed limit shall not exceed 1 crore. 1 crore മതി. ഇത് നോക്കേണ്ടത് as on balance sheet date 31st March of the year നോക്കുമ്പോൾ 1 crore കൂടാൻ പാടില്ല. എടാ paid up capital plus free reserves അല്ല, എല്ലാ reservesഉം every reserves as per schedule. Hey guys, P&L account balance sheet schedule 3. Third condition,
Outstanding borrowings. Makle, borrowing means taken from bank and financial institution. Now, financial institution means വീട്ടിൽ സ്വർണം വെച്ചിട്ട് എന്തിന് NBFC, മണപ്പുറം, മുത്തോട്ട് എല്ലാം വരും. Outstanding borrowing from bank financial institution shall not exceed. എടാ അതേ എമൗണ്ട് ആടാ, സെയിം എമൗണ്ട് ആ, 1 crore. ബട്ട് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്. സോ 31st മാർച്ചിന് നോക്കുവോ ഡ്യൂറിങ് ദ ഇയർ ആണോ നോക്കുക? എടാ ആസ് ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ 31st മാർച്ച്. ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് സീൻ അറ്റ് എനി പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം, മീനിങ് അറ്റ് എനി പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം, മീനിങ് ഇറ്റ് ഈസ് സീൻ ഡ്യൂറിങ് ദി ഇയർ. എടാ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായോ? ആ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷനിലെ പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ പ്ലസ് റിസർവ്സ് 31st മാർച്ചിന് നോക്കും, 365th ഡേ, ഇയർ എൻഡിലെ ഡേറ്റില്, ലാസ്റ്റ് ഡേയില്. വേറാസ് ബോറോയിങ്സ് ഇല്ലേ, അത് നോക്കുന്നത് 365 ദിവസം, മീനിങ് ഡ്യൂറിങ് ദി ഇയർ, ത്രൂ ഔട്ട് ദി ഇയർ, 365 ഡേയ്സും എക്സീഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. എടാ 1, 2, 3 ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ can I go? ഓക്കെ. ടോട്ടൽ റവന്യൂ. എടാ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ടേൺ ഓവർ എന്നാണോ റവന്യൂ എന്നാണോ പറഞ്ഞത്? വാട്ട് ഡിഡ് ഐ സേ? ഐ സെഡ് റവന്യൂ. റവന്യൂ മീൻസ് സെയിൽസ് മാത്രമല്ല, അതർ ഇൻകവും വരും, എല്ലാ ഇൻകവും വരും. മീനിങ് നമ്മളെ P&L അക്കൗണ്ടിലെ എല്ലാ ഇൻകവും, വെരി ഗുഡ്, എല്ലാ ഇൻകവും, ഇൻകം ഫ്രം കണ്ടിന്യൂയിങ്, കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇത്? പ്ലസ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂയിങ് ഓപ്പറേഷൻ, എവറി ഇൻകം, എല്ലാ ഇൻകവും, P&L അക്കൗണ്ട് എല്ലാ ഇൻകവും എടുക്കണം. ഷാൽ നോട്ട് എക്സീഡ് 10 crore. അതും ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റിലായിരിക്കും നോക്കുക. ഈ 4 കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ CARO is exempt for a dash company. Which company? Private company. Meaning ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ വയലേറ്റ് ചെയ്ത് പിള്ളേരെ അസ്യൂം ഇതെല്ലാം ഓക്കെയാ, ഇതെല്ലാം ഓക്കെയാ, പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ മാത്രം 1.1 CR ആയിപ്പോയി എങ്കിൽ CARO എക്സംഷൻ കിട്ടുമോ? നോ എക്സംഷൻ. എക്സംഷൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ CARO is applicable. മക്കളെ, is my explanation clear? എക്സാമിന് സിറ്റുവേഷൻ തന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പം ഒരു കണ്ടീഷൻ വയലേറ്റ് ചെയ്താൽ എക്സാം ഹാളിൽ യു ഷുഡ് നോട്ട് ബി കൺഫ്യൂസ്, CARO will become applicable. സെറ്റ് ആണോ? ഓക്കെ. എനി ഡൗട്ട്? ഓക്കെ. എടാ അപ്പൊ ബേസിക്കലി CARO എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ ദീസ് 5 കമ്പനി, എല്ലാ കമ്പനിക്കും CARO applicable, റൈറ്റ്? നൗ എടാ നിങ്ങൾ CFS എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ? എടാ CFS means I'm talking about consolidated financial statements. Eda you study in accounting standard 21, no? Okay. Now consolidated financial statements means എപ്പോഴും ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഹോൾഡിംഗ്. എടാ ശ്രദ്ധിച്ച് കേക്ക്. ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി ഉണ്ട്, സബ്സിഡറി കമ്പനി ഉണ്ട്, അസോസിയേറ്റ് കമ്പനി, ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ, പോട്ടെ. അസ്യൂം ദിസ് ഇസ് ഹർഷ് ലിമിറ്റഡ്, ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയാ. ദിസ് ഇസ് തരുൺ ലിമിറ്റഡ്, സബ്സിഡറിയാ. ദിസ് ഇസ് വിഭജിക ലിമിറ്റഡ്, അസോസിയേറ്റ് കമ്പനിയാ. ഈ 3 കമ്പനിയും അവരുടെ സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ FS പ്രിപ്പയർ ചെയ്യില്ലേ? their own FS പ്രിപ്പയർ ചെയ്യില്ലേ? യെസ് നോ പറ. ഇതെല്ലാത്തിനും CARO applicable ആണ്. ഓക്കെ, പബ്ലിക് കമ്പനിയാണ്, CARO applicable ആണ്. നൗ ഇതില് ഹർഷ് ലിമിറ്റഡ് ഹോൾഡിംഗ് പേരന്റ് കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഗ്രൂപ്പിന്റെ CFS പ്രിപ്പയർ ചെയ്യില്ലേ? ആ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ യു കോൾ ഇറ്റ് ആസ് കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ.
Okay. Now my question is, consolidated financial statements. ഈ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു, ആ ഗ്രൂപ്പിന്റെ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യത്തില്ലേ? ആ ഓഡിറ്റിന് CARO അപ്ലിക്കബിൾ ആണോ ഇല്ലയോ? ദാറ്റ് ഇസ് മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സ്റ്റാൻഡ് അലോണിന് അപ്ലിക്കബിൾ ആണ്, അവരുടെ അപ്ലിക്കബിൾ ആണ്, ഫൈൻ. CARO കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫിനാൻഷ്യൽസിന് അപ്ലിക്കബിൾ ആണോ? ആൻസർ ഇസ് നോ, except clause number 21. And I will repeat. This order, this order shall not apply to audit report on consolidated FS except ഏത് ക്ലോസ് ആ പറഞ്ഞത്? അപ്പം കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ 1 to 20, totally we said no, 21 clauses ഉണ്ട്. അതിലെ 1 to 20 report ചെയ്യണോടാ. If you are doing the audit of consolidated, no, you will report only on 21st clause. അത് മനസ്സിലായോ? Did you understand that? എന്തിനാണെന്ന് ലോജിക് ലോജിക് അറിയണോ? I will say the logic. Wait. എടാ ഈ കമ്പനിയുടെ പേരെന്തായിരുന്നു? ഹർഷ വിഭജിക തരുൺ. ഓക്കെ. എടാ 21st ക്ലോസ് എന്താന്നറിയാമോ? CAROയുടെ ഈ ഹർഷ് ലിമിറ്റഡ്, തരുൺ ലിമിറ്റഡ്, വിഭജിക ലിമിറ്റഡ് അവരുടെ ഓൺ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യില്ലേ? ആ ഫിനാൻഷ്യൽസിന് എന്ത് പേരാ വിളിക്കുന്നത്? അവരുടെ ഓൺ ഫിനാൻഷ്യൽസിന് യു കോൾ ഇറ്റ് ആസ് സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ. ആ ഫിനാൻഷ്യൽസിന് CARO റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഇല്ലേ? യെസ് നോ പറ. ആ സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ ഫിനാൻഷ്യൽസിന് CARO ഇല്ലേ? ആ CAROയില് 1 to 20 ക്ലോസസ് കാണത്തില്ലേ? 21 കൺസോൾട്ടേഷനാ. ആ 1 to 20 ക്ലോസസിൽ എന്തെങ്കിലും അഡ്വേഴ്സോ നെഗറ്റീവോ പറയാവല്ലോ ഒരു ഓഡിറ്റർക്ക്? യെസ് നോ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. പറഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് 21st ക്ലോസ് ഓഫ് CFSൽ വരും. മക്കളെ, ഈ ഹർഷ് ലിമിറ്റഡ്, ഈ തരുൺ ലിമിറ്റഡ്, ഈ വിഭജിക ലിമിറ്റഡ് ഓരോ സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ ഫിനാൻഷ്യൽസിന്റെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിലെ CARO, ആ CAROയില് എന്തൊക്കെയാണോ കുഴപ്പങ്ങൾ ക്ലോസ് 1 to 20 പറഞ്ഞത്, ആ കുഴപ്പങ്ങളെല്ലാം സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് CFS ഓഡിറ്റിലെ ക്ലോസ് നമ്പർ 21st കൊണ്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യും. So it is nothing but it is summary of clause 1 to 20 കുഴപ്പങ്ങൾ of standalone FS. Did you understand that? So ഞാൻ നിങ്ങളടുത്ത് ചോദിക്കുവാണ്, സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിന്റെ ഓഡിറ്റിന് ഏതൊക്കെ, സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ FSന്റെ ഓഡിറ്റിന് ഏതൊക്കെ ക്ലോസസ് ആണ് ആപ്ലിക്കബിൾ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതൊക്കെ ക്ലോസസ് പറയുമ്പോഴേ സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ FSന്റെ ഓഡിറ്റിന്? എടാ 21 വരുവോടാ? 21 CFSനാ 1 to 20. Now CFSന്റെ ഓഡിറ്റിന് 1 to 21 ആണോ 21 മാത്രമാണോ? അങ്ങനെ പറ. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി 21. 21 is nothing but 1 to 20 സമ്മറിയാ. ലോജിക് കത്തിയോ? I mean, did you understand that? Okay. ശരി. So guys, take 1 minute rest, 1 or 2 minutes rest എടുക്കുക. Then I will ask you few questions on applicability. എന്നിട്ട് we'll start with the clauses. Okay ആണോ? So rest. Makle, come on, start. So we have completed which para of CARO? Para 1. Para 1 talks about the applicability. Ayada, idilloru question varan chance under which was asked in the earlier attempts.
question ആയിട്ട് കാണിച്ച സമയം I will say ഒരു കമ്പനി സ്മോൾ കമ്പനിയുടെ ലിമിറ്റിലാണ് CARO is exempt എങ്കിൽ വീണ്ടും ഈ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യണോ? Once it comes in the small companies definition, CARO already ഇവിടെ exemption ആയി. എങ്കിൽ വീണ്ടും fifth point പോയി ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. Once it was asked in the exam. ഇങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ തന്നിട്ട്. സോ പിള്ളേരെ ആ സ്മോൾ കമ്പനി ടേൺ ഓവർ ലിമിറ്റ്, പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ ലിമിറ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോണേ. ഓക്കെ, ഞാൻ ചോദിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു? ഇതെല്ലാം സിറ്റുവേഷൻ ആയിട്ട് വരാം. But I'm asking you as kuti question. On your mark, get set, go, shoot. I want it very fast, rapidly varane. Is CARO applicable to branch audits? മക്കളെ, ഒരു കമ്പനിയുടെ ഹെഡ് ഓഫീസിന് CARO applicable ആണെങ്കിൽ ആ ഹെഡ് ഓഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനി എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണല്ലോ ഫൈനലി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. If for a head office CARO is applicable, then of course for branch also CARO will be applicable. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ? ലാസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം കൂടെ സമ്മറൈസ് ചെയ്തല്ലേ ഒരു റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. സോ കമ്പനിക്ക് ആസ് സച്ച് CARO applicable ആണെങ്കിൽ then CARO will be also applicable to each and every branch. ഓർമ്മയുണ്ടോടാ? പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ പ്ലസ് റിസർവ്സ് 1 crore. ഈ പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണോ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യണോ? ഡസ് പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻക്ലൂഡ് പ്രിഫറൻസ് ക്യാപിറ്റൽ? പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ will include both equity and preference. No, answer is include. Okay. പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം forfeited shares amount ഇല്ലേ? forfeited shares amount should be include ചെയ്യണോ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യണോ? മക്കളെ, forfeited you know right, നോൺ പേയ്മെന്റിന് വേണ്ടി forfeit ചെയ്തതാ. forfeit ചെയ്യുമ്പം നിങ്ങൾ റിവേഴ്സ് എൻട്രി ഇടുമല്ലോ. സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എക്സ്ക്ലൂഡഡ്. എടുക്കരുത്, എക്സ്ക്ലൂഡ്. ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ഇൻ P&L അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട്. റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യത്തില്ലേ? പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ പ്ലസ് റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ്. ഈ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ഇൻ P&L അക്കൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ശരിക്കും we call it as exclude. Very good. Exact word is net off. net off ന്റെ മീനിങ് മനസ്സിലായോ? എല്ലാ റിസർവ്സും കൂടെ കൂട്ടി അസ്യൂം 50 lakhs ഉണ്ടെന്ന് വെക്കുക. 50. ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ഇൻ P&L അക്കൗണ്ട് 4 lakh എന്ന് വെക്കുക. You will take it as 46 reserves. Net off. Makle, if 1, 2, 3, 4 is clear, can we go to 5? Share application money should be share application money. Actually, share application എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ട് ഓഫ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആണോ? ശരിക്കും ഇത് ഇൻക്ലൂഡും ചെയ്യണ്ട മൈനസും ചെയ്യണ്ട. ഇത് ശരിക്കും നോട്ട് കൺസിഡേർഡ് അല്ലേ? ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി അൺലെസ് ഇറ്റ് ഇസ് അലോട്ടഡ്. നിങ്ങൾ ഓർമ്മയില്ലേ? അലോട്ട്മെന്റ്, ഫസ്റ്റ് കോൾ, ഫൈനൽ കോൾ. അൺലെസ് ഇറ്റ് ഇസ് അലോട്ടഡ്, ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ഫോം എ പാർട്ട് ഓഫ് പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ. നോ, ആൻസർ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എക്സ്ക്ലൂഡഡ്. അല്ല കേട്ടോ, അത് കൺസിഡറേ ചെയ്യണ്ട. നാച്ചുറലി ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി പെൻഡിങ് അലോട്ട്മെന്റ് തന്നെയാ ശ്രീഹരി. ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി മാറ്റി കടന്നാൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി പെൻഡിങ് അലോട്ട്മെന്റ് അല്ലേ? ഓക്കെ. ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ബോറോയിങ്സ് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ബോറോയിങ്, യു റിമെമ്പർ ദിസ്? ഈ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ബോറോയിങ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം
ഓക്കെ, ലോൺ ഫ്രം NBFC എന്ത് ചെയ്യണം? ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുവോ എടുക്കത്തില്ലേ? NBFC is also a financial institution. It should be included. Okay. എടാ, ഈ ബോറോയിങ്സില് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഡ്യൂസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുവോടാ? ബോറോയിങ്സിലെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന്റെ ഡ്യൂസ്, ബാങ്കിന് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന്റെ ഡ്യൂസ് കൊടുക്കാനുണ്ട്. എടാ, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡും പേയബിൾ ടു ബാങ്ക് അല്ലേ? അതും ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ബോറോയിങ്സ് അല്ലേ? സോ ആൻസർ ഇസ് യെസ്. ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഇസ് ഓൾസോ എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡ്യൂ. എടാ, ഇതെല്ലാം വേണമെങ്കിൽ can't they ask you as a situation, or വേണമെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, ഒരു എമൗണ്ട് തന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ഓൺ ആപ്ലിക്കബിലിറ്റി ഓഫ് CARO എന്ന് ചോദിച്ചുകൂടെ? യെസ്, നോ? ചോദിച്ചാൽ 4 മാർക്സ് വല്ലതും ആയിരിക്കും. മക്കളെ, 4 മാർക്സിന് ഹൗ ഡു യു പ്രസന്റ്? 4 മാർക്സിന് എങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങൾ എക്സാമിനേഷൻ ഹാളിൽ ഇന്റർന് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവില് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പോവാ? ഐ തിങ്ക് യു നോ. യു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത്, എപ്പോഴും പറയുന്നതാ, സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഹെഡിങ്. ഒരു ഹെഡിങ് പറ, ആപ്ലിക്കബിലിറ്റി ഓൺ CARO. ആദ്യം പ്രൊവിഷൻ എഴുതുക. As per applicability, as per para 1 of the order CARO 2020 issued, and you will write the applicability. Applicability ഇപ്പൊ പഠിപ്പിച്ചത് എല്ലാം എഴുതണ്ട കേട്ടോ, ഏതാണോ applicable അത് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. And private company word PVT ഉണ്ടോ along with company name എന്ന് നോക്കുക. പിള്ളേരെ എക്സാമിന്റെ ടെൻഷനിൽ നിങ്ങൾ അത് വിട്ടുപോകും. കേട്ടോ? ഡിഡ് യു ഹിയർ വാട്ട് ഐ സെഡ്? ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാം തലകുലിക്കുവേ, ബട്ട് ഇൻ ദി എക്സാമിനേഷൻ ഹാൾ ഇൻ യുവർ ടെൻഷൻ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഇസ് നിങ്ങൾ ആ PVT നോക്കത്തില്ല. വാട്ട് ഇസ് PVT? പേരിന്റെ കൂടെ പ്രൈവറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി അല്ലേ? ഐ മീൻ PVT ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ്, നോ. യു ലുക്ക് വെദർ ഇറ്റ്സ് എ PVT. ഇല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റഡ് അല്ല, ഐ മീൻ ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ലിമിറ്റഡ് മീൻസ് പബ്ലിക് കമ്പനിയാണ്. പ്രൊവിഷൻ എഴുതി, എന്നിട്ട് ഫാക്ട് എഴുതാം. ഫാക്റ്റില് ഇതിൽ ഏത് പോയിന്റ് ആണോ ഉള്ളത് കേസിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് മക്കള് കൺക്ലൂഷൻ എഴുതാം. Therefore, CARO is applicable or not applicable. എന്നിട്ട് അതേ ബ്ലാക്ക് പെൻ കൊണ്ട് തന്നെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാം, para 1 applicable. Did you understand the format in which you should present? ഇത് എനിക്ക് തോന്നിയ ഫോമാറ്റ് ആണ്, which I feel it is a good format. Highlighting will help you in fetching the marks provided നിങ്ങൾ എഴുതിയ കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ. തെറ്റാണെങ്കിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യല്ലോ കേട്ടോ. മക്കളെ, എബിൻ ഇസ് ആസ്കിങ്, സ്മോൾ കമ്പനി ആണ് പ്രൈവറ്റും ആണെങ്കിൽ ഏത് നോക്കും? 4 നോക്കുവോ 5 നോക്കുവോ? സ്മോളും ആണ് പ്രൈവറ്റും ആണ് എങ്കിൽ 4th നോക്കിയാൽ മതി. എടാ, എല്ലാ റിസർവ്സും എടുക്കും മോനെ. എവറി റിസർവ്സ്, എല്ലാ റിസർവ്സും എടുക്കും ഹർഷ, ഇൻക്ലൂഡിങ് എല്ലാം, സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം, എല്ലാ റിസർവ്സും എടുക്കും. ഫ്രീ റിസർവ്സ് അല്ല ഇവിടെ. എവറി റിസർവ്സ് വിൽ ബി ടേക്കൺ. കണ്ടോ? ആസ് പെർ ഷെഡ്യൂൾ 3. ഒന്നും എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യണ്ട. യെസ്, റീവാലുവേഷൻ റിസർവ്സും എടുക്കും. P&L അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അത് മൈനസ് ചെയ്യാം. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഫ്രീ റിസർവ്സ്, ഇറ്റ് ഇസ് ഫുൾ റിസർവ്സ്. മക്കളെ, ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ലെറ്റ് മീ നോ. എടാ, ഇനിയാണ് എന്താ പറയാ, applicability തീർന്നു. Now we are going to start with reporting requirements, which is 21 clauses. മക്കളെ, നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഫ്രീ റിസർവ്സ് എന്നല്ല കേട്ടോ. സോ എല്ലാ റിസർവ്സും എടുക്കും ആസ് പെർ ഷെഡ്യൂൾ 3, വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ്, റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ്, എല്ലാ റിസർവ്സും എടുക്കും. 1. പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, പെയ്ഡ് അപ്പ് ഇക്വിറ്റി എന്നല്ല പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. സോ യു വിൽ ടേക്ക് ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ, പ്രിഫറൻസ് എല്ലാം എടുക്കും അവിടെ, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് ആസ് പെർ ഷെഡ്യൂൾ 3.
So, now I'm jumping. We are jumping to CARO in the 8th para. Para 1 over Mudinjache Kadam. Now we are going to para 3. And a para 2 connecting Matrave Ullo. So para 2 I to just the Parina de Ullo. So para 3. Makla, gear up, gear up, gear up. Don't stop until you are finished. Okay. So tired of stop here. We are CA students. Okay. So we'll go. And how many classes? Totally, how many classes? 21. Now, Oro classes and pause. If you have any doubt, you ask them. Okay. CARO 21 classes like heavy but set up but I need your support. Okay. And class number 1. And clause always you have to write it as E1. E1, 2, 3. You have to write small Roman 1. Clause 1. Another. It is regarding the asset. Which asset? Property, plant, and equipment. At a fund, we used to call it as fixed asset. Now we call it as PPE. Property, plant, and equipment. Adil. A, B, C, D, E, F, G E. Adil A, B, C, D, E 5 sub clauses under. Property, plant, and equipments. Okay. Idil ശരിക്കും ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് ആരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാ? ഫിസിക്കലി വെരിഫൈ ചെയ്യണം, റെക്കോർഡ്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. എവറിത്തിങ് ഇസ് ദി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ്. ആസ് ആൻ ഓഡിറ്റർ മക്കളെ ഈ 21 ക്ലോസസിലും നിങ്ങൾ ഒരു ലോജിക് ആലോചിക്കുക. We are acting as a mediator between who and who? Management ചെയ്ത കാര്യം we are reporting it to users. Users say property, plant, and equipment are properly maintained. Property, plant, and equipment physically verify ചെയ്തു, proper records ചെയ്തു, title deeds ഉണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ. You understand that logic? 21 clausesilum we are reporting ഒരു ദൂതനെ പോലെ we are reporting to users. ആരുടെ പ്രവൃത്തി? മാനേജ്മെന്റിന്റെ പ്രവൃത്തി. കത്തിയോ? Did you understand that logic? Kathiyo means മനസ്സിലായെന്നാണ്. പോട്ടെ. So, whether dash maintained. മക്കളെ keyword ആണ് പറയുന്നത്. Whether proper in the maintained, proper records are maintained. Records of both property, plant, and equipment. Tangible നോക്കണം, intangible name maintain ചെയ്തോ. മാത്രമല്ല, whether these property, plant, and equipments are physically verified at reasonable intervals. മക്കളെ ആര് ഫിസിക്കലി വെരിഫൈ ചെയ്തോന്നാ നോക്കുന്നത്? ആര്? ഓഡിറ്ററോ മാനേജ്മെന്റോ? We are reporting, okay. So whether management has physically verified at reasonable intervals. Okay. Whether title deeds, pramanam, title deeds of which deed? Immobile property. Immobile property means land, building, are held in the name of the company. Fraud നടക്കും. കമ്പനി അസറ്റ് കൂട്ടി കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഇല്ലാത്ത ബിൽഡിംഗ് കമ്പനിയുടെ പേര് കാണിക്കും ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ. സോ വെദർ ഇമ്മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ ദി ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കമ്പനിയുടെ പേരിലാണോ? ടൈറ്റിൽ ഡീഡ്സ് ഉണ്ടോ? ടൈറ്റിൽ ഡീഡ്സ് മീൻസ് പ്രമാണം. ABC ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ടെൽ മീ ഡി. ഓക്കെ. വെദർ പ്രോപ്പർട്ടി, പ്ലാന്റ്, ആൻഡ് എക്യുപ്മെന്റ് ഹാസ് ബീൻ റീവാല്യൂഡ്. ആ ഇയറില് നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇയറിൽ റീവാല്യൂ ചെയ്തോ? ചെയ്തെങ്കിൽ വഴിയിൽ പോകുന്ന അയാൾ റീവാല്യൂ ചെയ്യാൻ പാടില്ല.
whether it is revalued by ആര് registered valuer. മാത്രല്ല whether there is any change plus or minus by 10% from the carrying amount. എടാ ഒരു ലേമനിനെ സാധാരണ ഒരാൾക്ക് റീവാലുവേഷനും റീവാലുവേഷൻ റിസർവും റീവാലുവേഷൻ പ്രോഫിറ്റും P&L അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് മനസ്സിലാവോ? പറ. ഇവിടെ CA പഠിക്കുന്ന നമുക്കേ മനസ്സിലാവാൻ പാടാ, പിന്നെയല്ലേ അയാൾക്ക്. So as an auditor we are reporting to the users. എടാ യൂസേഴ്സ് your property plant and equipment 10% വാല്യൂ കൂടി or 10% വാല്യൂ കുറഞ്ഞു. എടാ 10% കൂടിയാ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ മതി, ബിലോ 10 ആണെങ്കിൽ കുട്ടി ചേഞ്ച് ആ വിട്. ആൻഡ് ഇ whether initiated any proceedings under. എടാ ഒരു ആക്ട് ഉണ്ട്, യുനോ ബിനാമി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് പ്രൊഹിബിഷൻസ് ആക്ട്, അറിയാവോ? ദേ വരുന്നു 1988. എടാ കുറെ ബിനാമി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ ഹെൽഡ് ചെയ്യത്തില്ലേ, കമ്പനിയുടെ അല്ലാത്തത് കമ്പനി വേറെ ആർക്കോ വേണ്ടി, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രൊസീഡിങ്സ് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ബിനാമി ആക്ടിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫിനാൻഷ്യൽസിലെ കണ്ടിജന്റ് ലയബിലിറ്റി ആയിട്ട് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ട നോട്ട്സിൽ യെസ് നോ പറ. ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ? എടാ 10% ചേഞ്ചിന്റെ പ്രസക്തി ഐ വിൽ സേ. അസ്യൂം PP in books carrying amount 1 lakh ആണ് വെക്കുക. അസ്യൂം carrying amount is 1 lakh. Now റീവാല്യൂ ചെയ്തു. റീവാല്യൂ ചെയ്തപ്പോൾ അത് 1,02,000 ആയി. ചേഞ്ച് ഓൺലി ബൈ 2% അല്ലേ? ഇത് മെറ്റീരിയൽ ആണോടാ? 2% മാറി. ഓ വലിയ എമൗണ്ട് ആണോ? അല്ല. Do you want to inform this to users? 2% ഒക്കെ യൂസേഴ്സ് എന്നെ പിച്ചി എന്നെ മാന്തി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പോയി പറയണോ? Come on guys, don't let them, not very relevant. Now assume if it is 1,20,000 ആയി മാറി, changes by 20%, meaning more than 10 അല്ലേ? more than 10 ആണെങ്കിൽ it's more material relevant. So change by 10% കൂടിയാലോ or 85 ആയി 10% കുറഞ്ഞാലോ അറിയിച്ചാൽ മതി. ഇപ്പൊ കത്തിയോ? അതെ, എനിക്ക് ഇപ്പൊ അറിയണം. ഇന്ത്യ wants to know ഏത് ക്ലോസാ തീർത്തത്? Which clause did I finish? Clause number 1. Clause number 1 PPE. How many subclauses? How many? I just want how many? How many? 5. Regarding property, plant and equipment, which is PPE. മക്കളെ ക്ലിയർ ആണോ? എടാ എന്താണ് പ്രോപ്പർ റെക്കോർഡ്സ് എന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ അത് ഓഡിറ്ററിന്റെ പ്രൊഫഷണൽ ജഡ്ജ്മെന്റാ. എനിക്ക് പ്രോപ്പർ എന്ന് തോന്നിയതായിരിക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് പ്രോപ്പർ. സോ APJ മീൻസ് ഓഡിറ്റേഴ്സ് പ്രൊഫഷണൽ ജഡ്ജ്മെന്റാ. എന്താണ് പ്രോപ്പർ റെക്കോർഡ്സ്? റീസണബിൾ ഇന്റർവെൽസ് മീൻസ് വൺസ് ഇൻ എത്ര വർഷമാണെന്ന് അറിയാമോ? വെരി ഗുഡ്. വൺസ് ഇൻ 3 years മതി. ഫിക്സഡ് അസറ്റ് അല്ലേ, ഇൻവെന്ററി അല്ലല്ലോ. ഇറ്റ് ഇസ് ഓൺലി PPE. നോ, ഇറ്റ്സ് വൺസ് ഇൻ 3 years. ടൈറ്റിൽ ഡീഡ്സ് മീൻസ് പ്രമാണം, നമ്മൾ ആധാരം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, രജിസ്റ്റേർഡ് ഡോക്യുമെന്റ്സ്. ചേഞ്ച് ബൈ 5%. Do you need to report it over here? വേണ്ട. 10 or more ആണെങ്കിൽ മതി. പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ബൈ 10. ഇവിടെ ഒരു ഓഡിറ്റർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്നാണോ ഓർ റിപ്പോർട്ട് ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത് അഡ്വേഴ്സ് ഡിസ്ക്ലെയിമർ ഒക്കെ കൊടുക്കണം എന്നാണോ? CAROയിൽ ജസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് എന്നാണോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യണം എന്നാണോ? എടാ ഇത് യൂസേഴ്സിന് ചെവിയിൽ എത്തിക്കുക. ഇറ്റ് ഇസ് ഓൺലി റിപ്പോർട്ട്. ക്വാളിഫൈ മീൻസ് തെറ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് SA 7-0 എന്താ CARO എടുത്ത് SA ചോദിച്ചൂടെ? 705 പോകേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. യു ആർ ജസ്റ്റ് ലെറ്റിംഗ് ദം നോ. എടാ ഈ പോയിന്റില് വാട്ട് ആർ യു സേയിങ്? കമ്പനിയുടെ പേരില് എന്തെങ്കിലും പ്രൊസീഡിങ്സ് ഉണ്ടോ അണ്ടർ ബിനാമി പ്രൊഹിബിഷൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആക്ട്? കമ്പനിക്ക് അഗേൻസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും
നടന്നിട്ടുണ്ടോ ഈ ആക്ടില്? ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫിനാൻഷ്യൽസിലെ നോട്ട്സ് ടു അക്കൗണ്ട്സിൽ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തോ. എടാ പെൻഡിങ് ലിറ്റിഗേഷൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യണ്ടേ? അത് മറച്ചു വെച്ചോ. ബിനാമി വരുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടിക്കാണല്ലോ. മക്കളെ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ക്ലോസ് 1, 2 എന്ന് പറയണേ. 2 കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് 1 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് തരാം. ഇഫ് 1 is okay, 2 എന്ന് പറ. മക്കളെ, for the exam, how you have to quote? As per clause, as per para 3, clause 1A of CARO, clause 1B. അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, if you forget A, B, C, അത് ഓക്കെ, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ക്ലോസ് നമ്പർ 1, 2, 3 എങ്കിലും പഠിക്കും. അത് പഠിക്കണം കേട്ടോ. എടാ ക്ലോസ് 2 വേറൊരു അസറ്റാണ്, വേറൊരു അസറ്റാണ്, വേറൊരു അസറ്റാ. ഇറ്റ്സ് അനദർ അസറ്റ് യാർ. പി ആൻഡ് എൽ അക്കൗണ്ടിലും വരും, ബാലൻസ് ഷീറ്റിലും വരും. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഗുഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻവെന്ററി. ഒച്ചോ, പി പിന് എത്ര സബ് ക്ലോസസ് ആയിരുന്നു? 5. എടാ 5 എന്ന് പറയല്ലേ, അയ്യോ അങ്ങനെ പറയല്ലേ, ഇനി A to E അല്ലേ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞ എനിക്ക് പിള്ളേരെ. E എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി, A to E. ഹിയർ ഓൺലി AB. ഈ വിഷമയോടാ, 2 എണ്ണേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ whether physical verification done at അതേ വേർഡ്സാ, done at reasonable interval. ആര് ചെയ്തു എന്ന് ഫിസിക്കൽ വെരിഫിക്കേഷൻ? ഗൈസ് ഷൂട്ട്. ആര് ചെയ്തു എന്ന്? മാനേജ്മെന്റ്. ഞാൻ നോക്കി റിപ്പോർട്ട്. ആൻഡ് ഈ ഫിസിക്കൽ വെരിഫിക്കേഷൻ നടന്നപ്പം whether there is any plus or minus by 10%. ഇവിടെ കുറച്ചു മുമ്പ് ഒരു 10% കേട്ടു, ഇപ്പൊ വേറൊരു 10% കേട്ടു. Now what's the difference? What is the difference? 10% in PPE is revaluation 10%. ഇവിടുത്തെ 10% എന്താ പിള്ളേരെ? What's the difference here? ഇവിടെ ബുക്കിലുള്ളതും ആക്ച്വൽ വെരിഫിക്കേഷൻ തമ്മിൽ 10% ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഇവിടെ എപ്പോഴും ഒരു ചെറിയ ഡിഫറൻസ് വരാവേ ശ്രീഹരി, എപ്പോഴും ഒരു ചെറിയ ഡിഫറൻസ് വരാം. സോ അപ് ടു 10% ആണെങ്കിൽ മെമ്പേഴ്സിനെ അറിയിക്കേണ്ട, എപ്പോഴും ചെറിയ ശതമാനം ഡിഫറൻസ് വരാം. ഇഫ് ദ ഡിഫറൻസ് ഇസ് 10% or more, 10% or more എങ്കിൽ അറിയിച്ചാൽ മതി. മക്കളെ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ can I go to B? Now, whether company was sanctioned working capital loan. മക്കളെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ലോൺ ഷോർട്ട് ടേം ആണോ ലോങ് ടേം ആണോ? പെട്ടെന്ന് പറയൂ. Is it short term or is it long term? ബാങ്ക് ഓഡിറ്റിൽ പഠിക്കാനും ഉണ്ട്. ഷോർട്ട് ടേം ആ. ഈ ലോണ് ബാങ്ക് സാങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡെറ്റേഴ്സും സ്റ്റോക്കും ആണ്. മീനിങ്, അസ്യൂം നമ്മളുടെ ക്ലയന്റ് അഞ്ജു ലിമിറ്റഡ് SBIയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് 10 കോടി ലോൺ എടുത്തു. ഈ ലോണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ലോണ് അവര് സാങ്ഷൻ ചെയ്തത് ബേസ്ഡ് ഓൺ അഞ്ജുവിന്റെ സ്റ്റോക്കാ, അഞ്ജു ലിമിറ്റഡ്. എങ്കിൽ അഞ്ജു ലിമിറ്റഡിന്റെ ബുക്കില് ഉള്ള സ്റ്റോക്ക്, അവര് ഫയൽ ചെയ്ത ബുക്കിലെ ഉള്ള സ്റ്റോക്കും ബാങ്കിന് കൊടുക്കത്തില്ലേ സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും, ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ മാച്ചിങ് ആണോ എന്ന് ഓഡിറ്റർ നോക്കി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. മക്കളെ ഏത് രണ്ടും തമ്മിൽ മാച്ചിങ് ആണോ എന്നൊരു ഓഡിറ്റർ നോക്കണം. ഏത് രണ്ടും എഗ്രിമെന്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കണം. ഏത് രണ്ടും എഗ്രിമെന്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കണം. ഏത് രണ്ടും? 1 ബുക്സിലെ സ്റ്റോക്കും, 2 ബാങ്കിന് കൊടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്. ശരിക്കും ഈ ക്ലോസ് നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനാണോ ബാങ്കിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനാണോ? അത് ശരിക്കും ഈ ക്ലോസ്
Bank. But bank means public money alle. Think no. Bank works with public money alle. So public name kuda protect cheyyanalle. We are in partners in nation building. We are protecting the public. But ഇത് എപ്പോ മാത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ മതി എന്നറിയാമോ? Only if working capital loan is in excess of 5 crore. എത്ര ക്രോറാ പറഞ്ഞത്? 5. എടാ CARO ഇങ്ങനെയാണ്, കുറെ മൈന്യൂട്ട് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. എടാ റീസണബിൾ ഇന്റർവെൽസ് ഫോർ PPE എത്രയായിരുന്നു? ഇന്ത്യ വാണ്ട്സ് ടു നോ ക്വിക്ക്. 3 years. Whereas ഇവിടെ റീസണബിൾ ഇന്റർവെൽ is 1 year. മക്കളെ, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഇതുപോലെ കത്തിയായിരുന്നോ? ഇൻവെന്ററി എന്ന് കേട്ടപ്പം ഏതെങ്കിലും എസ്സേ ബൾബ് കത്തിയോ? വെരി ഗുഡ്. 5 not 1. അത് ലിങ്ക് ആണ്, അത് അവിടെ കിടക്കട്ടെ. ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഏത് ക്ലാസ്സാ? ക്ലാസ് നമ്പർ 1 PPE, ക്ലാസ് നമ്പർ ക്വിക്ക് 2. 2ൽ എത്ര ക്ലാസ്സസ് ആ? 2 എന്ന് പറയല്ലേ? Say it as B, A and B. അതിലെ physical verification 10%. Working capital loan book statement matching ആണോ? Report only if the amount exceeds 5 crore. മനസ്സിലായോടാ? 1 and 2 PPE inventory. Now take rest. എടാ, Can I proceed? എടാ proceed എങ്കിൽ class 3 എന്ന് പറയൂ. എടാ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു കോട്ട് തരാം. I mean, many of them know. Others, don't stop when you are tired. Stop only when you have finished. Did you hear what I said? നിങ്ങളുടെ May exam or November, ഇതിൽ November attempts ഉണ്ടെങ്കിൽ, okay, I don't know when is your attempts exactly. എപ്പോഴാണോ നിങ്ങളുടെ അറ്റംപ്റ്റ് അപ്പൊ എക്സാം എഴുതി തീർത്തിട്ടേ നിർത്താവൂ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദി കോട്ട. എനിക്ക് തോന്നിയത് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ പോവാണ്. ക്ലാസ് നമ്പർ 3. എടാ, you guys made so much fun of me, no, in the break. ഞാൻ ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരാം. I will take revenge on you. Wait. ഇപ്പൊ എടാ, class 1 is PPE, class 2 is inventory. Class 3 is LAIGS. What is that? Loans, advances, investments, guarantee, security. Once more. Loans, advances, investment, guarantee, security. ഇതില് ABCDEF മതി. A to F. എടാ, ഞാൻ മലയാളത്തിൽ A to F പറയട്ടെ. Shall I say it in മലയാളം? എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം ആവും. A to F കേട്ടോ. A, ലോൺസ്, അഡ്വാൻസ്മെന്റ്സ്, ഗ്യാരണ്ടി, സെക്യൂരിറ്റി. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വേണ്ട. ഈ കമ്പനി കൊടുത്ത ലോൺസ്, അഡ്വാൻസ്മെന്റ്സ്, ഗ്യാരണ്ടി, സെക്യൂരിറ്റിക്ക് എത്ര ശതമാനമാണ് സബ്സിഡറി, അസോസിയേറ്റ്, ജോയിന്റ് വെഞ്ചർക്ക് കൊടുത്തത്? എത്ര ശതമാനം അതർ ദാൻ സബ്സിഡറി, ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ, അസോസിയേറ്റിന് കൊടുത്തു? 100 കോടി കൊടുത്തെങ്കിൽ 100 crores 80% is given to റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സബ്സിഡറി, അസോസിയേറ്റ്. ബാക്കിയുള്ള 20 is others. യൂസേഴ്സിന് അറിയിക്കുക, എടാ യൂസേഴ്സ് ഇത്രയും ശതമാനം കൊടുത്തത് സബ്സിഡറി, അസോസിയേറ്റിനൊക്കെയാണ്, ബാക്കി others. A. B, കൊടുത്ത ലോൺസ് ഇല്ലേ, ആ കൊടുത്ത ലോൺസിന്റെ കണ്ടീഷൻസ് ഇല്ലേ, കമ്പനിയുടെ ഇൻട്രസ്റ്റിന് ബാധിക്കുന്നുണ്ടോ? വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് പ്രിജുഡീഷ്യൽ. റീപേയ്മെന്റ്സ് പ്രോപ്പർ ആണോ? പ്രോപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ മോർ ദാൻ 90 days ഡ്യൂ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്സ് എടുത്തോ? ലോൺ ഈ വർഷം തിരിച്ചു കിട്ടണം, ഡ്യൂ ആയി, തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കാതെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തോ? ഡയറക്ടേഴ്സിനോ റിലേറ്റഡ് പാർട്ടിക്കോ ഡിമാൻഡ് ലോണ് കൊടുത്തോ? മക്കളെ, എന്തെങ്കിലും കേട്ടോ?
What did you hear? Now start A. Whether made. Investments മാത്രം മാറ്റിക്ക്. എന്ത് made? ലോൺസോ അഡ്വാൻസസോ ഗ്യാരണ്ടിയോ സെക്യൂരിറ്റിക്കോ? ആർക്ക് കൊടുത്തു? അഗ്രിഗേറ്റ് എമൗണ്ട് ടു സബ്സിഡറിക്ക്, അസോസിയേറ്റിന്, ജോയിന്റ് വെഞ്ചർക്ക്. Now, aggregate amount others in. Others means other than avarku. Is that clear? Eda users ne ariyikkuva. Eda users related aayittulla subsidiary ku ithrayum koduthu, others ne ithrayum koduthu. Eda related party SA. ചോദിക്കുന്നതിന് പറഞ്ഞില്ല. Good. Now, clause B. Whether whether loans, advances, investment, guarantee, security dash to the interest of shareholders ആണോ? ഇതൊരു വേർഡ് ഉണ്ട്, prejudicial. shareholders as such. Prejudicial means adverse. കൊടുത്തെങ്കിൽ ടേംസ് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ? കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ യൂസേഴ്സിനെ അറിയിക്കുക. യൂസേഴ്സ് നോക്ക്. Now, കൊടുത്തു തിരിച്ചെല്ലാം കിട്ടുന്നുണ്ടോ? Whether repayments are proper. Proper alla if it is overdue for more than. മക്കളെ 90 ഡേയ്സിന്റെ പ്രസക്തി അറിയാമോ? Do you know 90 days പ്രസക്തി? നമ്മളുടെ ബാങ്ക് ഓഡിറ്റില് more than 90 days ആണെങ്കിൽ generally we treat it as NPA. So 90 days is ഇവിടെ NPA ഒന്നുമല്ല. If overdue for more than 90 days, whether proper steps എടുത്തോ? ഇതുവരെ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ can I go to E? മക്കളെ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ E എന്ന് പറ. ഈ വർഷം തിരിച്ചു കിട്ടണം, ഡ്യൂ ആയി. Whether loans and advances fallen due has been. ശരിക്കും തിരിച്ചു കിട്ടേണ്ട സമയമായ തിരിച്ചു കിട്ടിയില്ല. അതിന് വരെ എന്ത് ചെയ്തു? എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു, റിന്യൂ ചെയ്ത് കൊടുത്തു, ഓർ ഫ്രഷ് ലോൺ ആയിട്ട് കൊടുത്തു. എന്തോ ഒരു സ്മെല്ലില്ലേ? ഐ മീൻ ഫ്രോഡിന് ഒരു ചാൻസ് ഇവിടെ ഇല്ലേ? നിങ്ങൾ യെസ് നോ പറ. ശരിക്കും ഇറ്റ് ഇസ് ഫോളൻ ഡ്യൂ. അത് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ആരിത് റിന്യൂ ചെയ്തു, എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു, ഫ്രഷ് ലോൺ ആയിട്ട് കൊടുത്തു? ഡയറക്ടേഴ്സ്. ആരുടെ കാശ? ഹൂസ് മണി? പബ്ലിക്കിന്റെ, ഐ മീൻ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ. സോ ഷുഡിന്റ് വി റിപ്പോർട്ട് ടു ദി മെമ്പേഴ്സ്? Okay. F. Whether loans and advances repayable on demand. ആർക്ക് കൊടുത്തു എന്നാ? അറിയാൻ മേലാത്ത ആൾക്കാർക്കല്ല, ഡയറക്ടേഴ്സിനോ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് പാർട്ടിക്കോ കൊടുത്തോ? ഡയറക്ടേഴ്സ്, പ്രൊമോട്ടേഴ്സ്, റിലേറ്റഡ് പാർട്ടീസ്. ഇതില് റോമം, ഐ മീൻ റിസ്ക് കൂടുതലോ കുറവോ? ഡയറക്ടേഴ്സ്, പ്രൊമോട്ടേഴ്സ്, റിലേറ്റഡ് പാർട്ടിക്ക് അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഡിമാൻഡ് ലോൺ കൊടുത്തു, കൂടുതലാ. മക്കളെ റിലേറ്റഡ് പാർട്ടി SA. Why do you make me say 550? Actually SA 550 ആയിരുന്നു സ്മൈലിയെ. അതവിടെ കഥ. ഓക്കെ ആണോ ഇല്ലയോ? ആലോചിക്കുക, മലയാളത്തിൽ ആദ്യം ആലോചിക്കുക. സിമ്പിളായിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യാം. ലോൺസ് കൊടുത്തു, എത്ര ശതമാനം ഇവർക്ക് കൊടുത്തു, ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് എത്ര കൊടുത്തു? കൊടുത്തതിൽ പ്രിജുഡീഷ്യൽ ആണോ? റീപേയ്മെന്റ്സ് പ്രോപ്പർ ആണോ? അല്ലെങ്കിൽ മോർ ദാൻ 90 days ആണെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്സ് എടുത്തോ? ലോൺസ് ഫോളൻ ഡ്യൂ വാങ്ങിക്കാതെ എക്സ്റ്റെൻഡ്, റിന്യൂ, ഫ്രഷ് ലോൺ ആയിട്ട് റിന്യൂ ചെയ്ത് കൊടുത്തോ? ഇനി അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഡിമാൻഡ് ലോൺ കൊടുത്തോ? കൊടുത്തെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. ഇത് വേണ്ട മക്കളെ. റീപേയ്മെന്റ് പ്രോപ്പറാ, but interest not paid. Do you need to report it over here?
Answer is yes. Why? Repayment will include interest also, no? Eppadi, how, kaisa, engane, set ano? Sherikim, can I mark clause 3 as something related to related party in your mark clause 3 with your permission? Permitted. Clause 1 and 2 asset alle. Clause 1 and 2 asset. PP is an asset, inventory is another asset. Whereas clause 3 is related party. Now, breathing time. 1 minute, take rest, and after 1 minute, say 4. And 4, 5, 6, ഒരുമിച്ച് പറയുവേ. എവിടെ സ്ക്രോൾ ചെയ്യാനാവട്ടാ? Harsh, 3A പറയുന്നത് assume your company has given 100 lakhs of loan. ഈ 100 lakhs എത്ര ശതമാനം or how much amount, say 75 lakh കൊടുത്തത് subsidiary associate joint venture ആണെങ്കിൽ അതിവിടെ പറയാം. ബാക്കി 25 lakh കൊടുത്തത് others. So you are just reporting to the users. Users say out of the total of 100 lakh loan given by your company, 75 lakh is given to subsidiary associate and joint venture. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് 25 lakhs കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അതാണ് A. ബി പറയുന്നത് ഈ ലോൺസ് അഡ്വാൻസസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഗ്യാരണ്ടി സെക്യൂരിറ്റിയിൽ കൊടുത്ത ടേംസ് ഇല്ലേ, ഇൻട്രസ്റ്റ് ആവാം, റീപേയ്മെന്റ് ഷെഡ്യൂൾ ആവാം, എനിത്തിങ്. ആ കൊടുത്ത ടേംസിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രിജുഡീഷ്യൽ ഉണ്ടോ? പ്രിജുഡീഷ്യൽ മീൻസ് അഡ്വേഴ്സ്. ഒരു ലേമൻ ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞൂടോ കേട്ടോ. ഹി മേ ബി അൺഅവെയർ. സോ യു ആർ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഫോർ ഹിം. മക്കളെ, ക്ലോസ് 1 PPE, clause 2 inventory, and clause 4, clause 3, LAIGS. Okay, ആണെങ്കിൽ 4, 5, 6 is going to come together. പോവാണ്, പിടിച്ചു നിന്നോണം. The clause number 4. Compliance of section 185 and 186. ഇന്റർ നിങ്ങൾക്ക് ആ സെക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനില്ല, എന്താന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മതി. അതായത് ഞാനൊരു ഓഡിറ്റർ, വി ആർ വാച്ച് ഡോഗ് ഹിയർ, വി ആർ ചെക്കിംഗ് വെദർ മാനേജ്മെന്റ് ഹാസ് കംപ്ലൈഡ് വിത്ത് സെക്ഷൻ. രണ്ട് സെക്ഷനാ, ഏതൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? സെക്ഷൻ 185ഉം 186ഉം കംപ്ലൈ ചെയ്തു. മക്കളെ, വാട്ട് ഇസ് 185? ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി കേട്ടോ. 185 is ലോൺ ടു ഡയറക്ടേഴ്സ്, സാധാ ലോണ്. വേറാസ് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഡിമാൻഡ് ലോണിക്കാ. ആൻഡ് 186 എന്താണ്? കമ്പനി. വെരി ഗുഡ്. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബൈ കമ്പനി. ഒന്നുമില്ല, കമ്പനി ലോൺ ഡയറക്ടേഴ്സിന് കൊടുത്തു. 185 കംപ്ലൈ ചെയ്താണോ കൊടുത്തത്? ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ മെയ്ഡ് ചെയ്തു. 186 കംപ്ലൈ ചെയ്താണോ ചെയ്തത് എന്ന് ഓഡിറ്റർ ഹാസ് ടു ചെക്ക്. Director is again a related party, yaar. So again, essay. Clipboard lo vecho 550. So can I say clause 3 and clause 4 are RP clauses? RP means related party. Makle, personally, I will say you something. Some of you might know this. എന്റെ പേഴ്സണൽ കാര്യമാണ്, നിങ്ങളത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. എനിക്ക് നിമോണിക്സിന്റെ അടുത്ത് അത്രയ്ക്കും താല്പര്യമില്ല കേട്ടോ. 21 ക്ലാസ്സിന് നിമോണിക്സ് ഉണ്ടാക്കി പഠിക്കുക. അതിനേക്കാളും വാട്ട് ഐ ബിലീവ് ഇസ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി പഠിച്ചാൽ, റിപ്പീറ്റഡ്ലി വായിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫ്ലോയിൽ പഠിച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആവും. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ എം കീപ്പിംഗ് ഓൺ റിപ്പീറ്റിംഗ്. ഓക്കെ, ക്ലാസ് 1 PPE, clause 2
Inventory, clause 3, LAIGS, and clause 4. Compliance of 185 and 186. 1 and 2 asset, 3 and 4 RP. RP related party. Okay, angle. Come on, 5 in the The life is a race. Run. Order. 5. 5 6 specific company ki matrava. Ella company kim varilla to. Now you will say why. Public deposits accepted. Public deposit accepted. This will come only for public company, no? Private company ke deposit accept material. And you might have studied, no? When public deposits are accepted, vernacular patrathil add kodukanam, English paper la add kodukanam. Adinu kore section undallo. Whether complied, section, very good, 73 to 76. And directions. RBI kodutha, court kodutha, tribunal kodutha directions akka comply edo. Comply cheyendathu aara? Who has to comply? Yanalla. Company, management. Comply cheyidillengil report the in the report contraventions, violations. Makla, is that clear for you? Yeah, this is specific, Chandra. As you said, this is only for public company. Actually, if a public company deposit accept cheyido oru violation illa. Report cheyano vendiyo. Makle, ee clauses okke ille 21 clauses adverse aanengilum favorable aanengilum report cheyanamma. So if you take Infosys audit report, our public deposits accept cheyidittu, accept cheyidilla ennalla avarku idil oru prashanam illa. Avaru parayum idil oru prashanam illa ennu parayum. So once CARO is applicable, all the clauses has to be reported even if it is complied. So, if a deposit accept this company has not accept deposits. If there is no violation, public deposit has been accepted, there is no violation under the respective section. Violation on specifically reported. Clause rest. Can you say 6? Race on life. Run. Matte records are. Come on, which records? Cost records. And our brother, sister cheyna auditor, bro and sister in auditor. Cost audit. A cost audit section. 148. 148 ariyamo. Cost records has to be maintained in form. CRA 1. CRA കാണ് ഞാൻ ക്രാന്ന് പറഞ്ഞത്. എടാ cost records maintain ചെയ്യേണ്ടത് ആരാ? Management company. നമ്മൾ ആരാ? Auditors. So we will report whether proper records are maintained. എടാ നമ്മള് statutory auditors ആ. നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കോസ്റ്റ് റെക്കോർഡ്സ് നോക്കണോ? പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയാൽ പ്രൈമ ഫേസി നോക്കിയാൽ മതിയോ? Detailed avaru nokum. Cost auditors. Here you will check prima facie. For doing this, you will obtain a list of records and documents maintained by company. Makla, this specific company kyano cost records ella company ki varuvo. All are specific. Specific. Eda company kya? MPS, manufacturing or producing. Eda, clause 1 and 2 asset. Clause 3 and 4 related party.
5ഉം 6ഉം സ്പെസിഫിക് കമ്പനിക്കാ. 1 PPE, 2 ഇൻവെന്ററി, പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പറഞ്ഞോ. 3 LAGS, 4 compliance of 185, 186, 5 deposits, and 6 cost records. Now, pause. Rest that 2 minutes. Makle, can we go? MP means manufacturing and producing company. Eda iduvare okay aano? Set aanallo? So can I proceed at 7? Okay. Makle, 7. 7 വന്നിട്ട് ഗവൺമെന്റിന് കൊടുക്കാനുള്ള ഡ്യൂസാ. ഈ ഗവൺമെന്റിന് കൊടുക്കാനുള്ള ഡ്യൂസ് വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഡ്യൂസ്. മക്കളെ എന്തൊക്കെ വരുവാടാ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഡ്യൂസില്? സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഡ്യൂസിൽ എന്തൊക്കെ വരും? ലൈക്ക് ESI വരും, PF വരും, ഗ്രാറ്റുവിറ്റി വരും, ഇൻകം ടാക്സ് വരും, all those things അറിയാലോ. All the dues which is payable to the government. Now, ഇവിടെ clause A, B ഉണ്ട്. അത് തന്നെ. That's right. Clause A യും B യും ഉണ്ട്. എടാ PPന് എത്ര clauses ആ? E. ഇൻവെന്ററിക്ക് B. LAIGSന് F. പിന്നെ ഉള്ളതൊന്നും അത്രയ്ക്കില്ല കേട്ടോ. നൗ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഡ്യൂസിന് B. ഇവിടെ 2 ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡ്യൂസ് ആണ്. 2 ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡ്യൂസ് ആ. അൺഡിസ്പ്യൂട്ടഡ് ഡ്യൂസും ഡിസ്പ്യൂട്ടഡ് ഡ്യൂസും. എന്താ അൺഡിസ്പ്യൂട്ടഡ്, എന്താ ഡിസ്പ്യൂട്ടഡ് ഡ്യൂസ്? വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ്? അൺഡിസ്പ്യൂട്ടഡ് മീൻസ് ഒരു ഡിസ്പ്യൂട്ടും ഇല്ല, ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല, ബട്ട് കമ്പനി ചെയ്യുന്നില്ല. ഇത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അസറ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുവോ ലയബിലിറ്റി ആയിട്ട് കിടക്കുവോ? ഇറ്റ് വിൽ ബി ആൻ അസറ്റ് ഓർ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ലയബിലിറ്റി? കമ്പനിയുടെ ഇറ്റ് ഇസ് എ ലയബിലിറ്റി. നോ, പേ ചെയ്യാനുള്ളതല്ലേ? ഓക്കെ, ലയബിലിറ്റി. നൗ റിപ്പോർട്ട് if it is outstanding for more than 6 months. You will report only if it is outstanding for more than 6 months. Meaning, നമ്മുടെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന 31st മാർച്ചിന് നോക്കുമ്പോൾ മോർ ദാൻ 6 months ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഡ്യൂസാ എങ്കിൽ യൂസേഴ്സെ നോക്ക് നിങ്ങളുടെ കമ്പനി ഗവൺമെന്റിന് പോലും 6 മാസമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല. will you report if it is outstanding for 3 months? No, you will report only if it is outstanding for more than 6 months. Okay ആണോ? ഇതിപ്പോ ഏത് ഡ്യൂസാ? അൺഡിസ്പ്യൂട്ടഡ് ആണെങ്കിൽ മോർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 6 months തന്നെ. മോർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 6 months, 6 months or more. ഓക്കെ, അൺഡിസ്പ്യൂട്ടഡ്. ഡിസ്പ്യൂട്ടഡ് ഡ്യൂസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ 6 മാസമാണോ 3 മാസമാണോ 2 മാസമാണോ ഒന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. യു വിൽ റിപ്പോർട്ട് ദി എമൗണ്ട് ആൻഡ് ഫോറം. അതിന്റെ മീനിങ് എന്താ? ഡിസ്പ്യൂട്ടഡാ. എവിടെയാണ് ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഉള്ളത്? ഇൻകം ടാക്സിലാണോ, സെൻട്രൽ എക്സൈസിലാണോ, GST അതോറിറ്റിയിലാണോ? ഫോറം എത്ര എമൗണ്ടാ? ഇവിടെ 6 മാസമാണോ 3 മാസമാണോ എന്ന് നോക്കണ ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. ഡിസ്പ്യൂട്ടഡ് ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. മക്കളെ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഡ്യൂസ് ലോസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷനാ. എസ്സേ വെരി ഗുഡ്, 250. ഡിസ്പ്യൂട്ടഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം ഒരു എസ്സേയും കൂടെ വരും. ലിറ്റിഗേഷൻ ആയിട്ട് പെൻഡിങ് ആ 501. 501 litigation, 250 is loss and regulation. Will this clause cover non-payment of IT?
Answer is yes. Why? IT means income tax. അതും വരുമല്ലോ. അടുത്തത് ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഇയർ പേ ചെയ്തില്ല അവര്, ബട്ട് ബിഫോർ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഡേറ്റ് അവരെല്ലാം ചെയ്ത് പക്കയാക്കി എങ്കിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം പിള്ളേരെ. എടാ 31st നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഡ്യൂസും ഇല്ല എങ്കിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. സി ഓഡിറ്റിന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, ബട്ട് ജനറലി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. ആണോ അറിഞ്ഞോ എന്തോ ഇതിന് പെട്ടെന്ന് ചോദിക്ക് പെട്ടെന്ന് ചോദിക്ക്. എടാ റെപ്രസെന്റേഷൻ കിട്ടി. ഹാവ് യു ഹേർഡ് അബൌട്ട് ഷോക്കോസ് നോട്ടീസ്? ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് ഒരു നോട്ടീസ് വന്നു. ആ നോട്ടീസ് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുവോ? എടാ മിയർ റെപ്രസെന്റേഷൻ വിൽ നോട്ട് ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് ഡിസ്പ്യൂട്ട്. ഡിസ്പ്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞത് തർക്കമാണെങ്കിൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും. ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിള്ളേർക്ക് മനസ്സിലായോ? എടാ ഇവിടെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് 31st മാർച്ചിന് നോക്കുമ്പം ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഡേറ്റിന് നോക്കുമ്പം 6 months ഓർ മോർ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിയാൽ മതി. ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഇയർ അല്ല. റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട, ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഇയർ കൊടുത്തു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട. പിന്നെ ഓഡിറ്റർക്ക് അത് അഡീഷണലി എന്തെങ്കിലും പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. എടാ റെപ്രസെന്റേഷൻ പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് കാരണം കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു നോട്ടീസ് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. എന്തുകൊണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ പേ ചെയ്തില്ല, വാട്ട് ഇസ് ദി ഇഷ്യൂ? അങ്ങനെ ഒരു നോട്ടീസ് കിട്ടി. ആ നോട്ടീസ് കിട്ടിയാൽ വിൽ ഇറ്റ് ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് എ ഡിസ്പ്യൂട്ട്? ഒരു മിയർ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ആക്കി കണക്കാക്കുവോ? ഇല്ല. ഡിസ്പ്യൂട്ട് ആവണമെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും there should be some kind of so mere representation will not be treated as dispute. യാത്രക്കാരെ യാത്ര സുഖമാണോ? ഓ CARO is heavy പിള്ളേരെ. വേറെ നിറയുന്നുണ്ടോ എന്തോ. അതെ തിരിച്ചു പറ, എന്നിട്ട് പോയാൽ മതി. അവിടെ നിൽ. ക്ലോസ് 1 ഇല്ല പറഞ്ഞാലേ വിടമാട്ടേ. ക്ലോസ് 1 ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ അടിക്കുക PPE. ക്ലോസ് 2 ഇൻവെന്ററി. 3 ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ അടിച്ചാൽ മതി LIIGS. 4 compliance. 5 specific public deposit. 6 മറ്റേ റെക്കോർഡ്സ് cost records. 7 statutory dues. ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ 8 എന്ന് പറയുമോ? എടാ ക്ലോസ് നമ്പർ ദേ പോയി. ക്ലോസ് നമ്പർ 8. വാട്ട് ഈസ് ക്ലോസ് നമ്പർ 8? എടാ ഇത് മറ്റേ ഉടായ്പാണ് കേട്ടോ. അൺറെക്കോർഡഡ് ഇൻകം. എടാ ഇൻകം ടാക്സിനെ കാണിക്കാതെ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ച ഇൻകമാണ്. ഇൻകം ടാക്സിന് കറന്റ് ഇയറിൽ അത് സറണ്ടർ ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം ടാക്സിന് അത് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തു കറന്റ് ഇയർ. അസ്യൂം 2022-23 അൺഡിസ്ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ട് വെച്ചിരുന്നു, ബോക്സിൽ കാണിച്ചേ ഇല്ല, അൺഡിസ്ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ട് വെച്ചിരുന്നു, ബ്ലാക്ക് മണി പോലെ. അത് ഈ വർഷം ഇൻകം ടാക്സ് പിടിച്ചു ഓർ ഇവര് തന്നെ സ്വമേധയായിട്ട് കമ്പനി തന്നെ സറണ്ടർ ചെയ്തു ഓർ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തു. ആർക്ക് സറണ്ടർ ചെയ്തു, ആർക്ക് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തു? ഇൻകം ടാക്സിന്. എങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷമോ ബുക്സിൽ കാണിച്ചില്ല, ഈ വർഷം അത് ഡിസ്ക്ലോസോ സറണ്ടർ ചെയ്തെങ്കിൽ കറന്റ് ഇയറിലെ ബുക്സിൽ അത് കയറണ്ടേ? യെസ് നോ മാത്രം. Now, can you guys fill it up? Whether transactions not recorded in books in which year? ആലോചിച്ച് പറ. ഈ വർഷം അത് എന്ത് ചെയ്തോ? പ്രീവിയസ് ഇയർ. ഈ വർഷം എന്ത് ചെയ്തോ? സറണ്ടർ ചെയ്തോ ഓർ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തോ? ആർക്ക്? ഇൻകം ടാക്സിന്.
എങ്കിൽ ഇഫ് സോ വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് പ്രോപ്പർലി റെക്കോർഡഡ്. ഏത് വർഷത്തെ ബുക്സിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തോന്ന്? കറണ്ട് ഇയറിലെ ബുക്സിന്. ശരിക്കും ഇതൊരു ഫ്രോഡ് റിലേറ്റഡ് കാര്യമല്ലേ? നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും. തിങ്ക് നോ, ഫ്രോഡ് അല്ല, ബട്ട് സംതിങ് ലൈക്ക് എ ഫ്രോഡ് അല്ലേ? essay 240 കോട്ട് ചെയ്യണോ? എടാ essay 240 ഓഡിറ്റേഴ്സ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി റിലേറ്റിംഗ് ടു ഫ്രോഡാ. ഇത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഫ്രോഡ് ഒന്നും അല്ലല്ലോ. തൽക്കാലം കോട്ട് ചെയ്യണ്ട, മാറ്റി വെച്ചേക്ക്. മക്കളെ ഇതുവരെ ഓക്കെ ആണോ ഇല്ലയോ? ഐ മീൻ ഫ്രം ക്ലാസ് 1 ടിൽ ക്ലാസ് 8 ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ എന്ന് പറ. മക്കളെ can I go to class 9? എടാ എപ്പോഴും ലൈഫില് വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പം മലയായിരിക്കും, ചിലപ്പം കുഞ്ഞു കല്ലായിരിക്കും. എന്ത് വന്നാലും നമ്മൾ നേരിടണം. നമ്മൾ CA സ്റ്റുഡൻസാ, അബ്നോർമൽ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സാ, നോട്ട് നോർമൽ. അബ്നോർമൽ അല്ല ഉദ്ദേശിച്ചാൽ much above. So we are strong. So ശ്വാസം വലിച്ചെടുക്ക. Something big going to come. Ready? ശ്വാസം വലിക്കടാ. പോട്ടെ. Something big going to come. എടാ ക്ലാസ് 7 എന്താ? അതെ പോയി. ക്ലാസ് 7 സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഡ്യൂസ്. എടാ അത് സ്പെസിഫിക് അല്ലേ? ഗവൺമെന്റിന് കൊടുക്കാനുള്ള ഡ്യൂസ് മാത്രമല്ലേ? whereas ക്ലാസ് 9 വന്നിട്ട് റീപേയ്മെന്റ് ഓഫ് ഡ്യൂസ് ആ. ഗവൺമെന്റിനല്ല പിള്ളേരെ, അല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂസ് ടു ബാങ്ക്, ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്. ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്താലോ, ക്ലബ് ചെയ്താലോ? ക്ലാസ് 7ഉം ക്ലാസ് 9ഉം രണ്ടും റിലേറ്റഡ് ടു ഡ്യൂസ് അല്ലേ? യെസ് നോ പറ. 7 സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി, 9 ബാക്കിയുള്ള ബാങ്ക്, ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് കൊടുക്കാനുള്ള ഡ്യൂസ്. ഗവൺമെന്റ് ആണെങ്കിൽ 7 തിങ്ക് ചെയ്യും, ബാക്കി ബാങ്ക് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ 9 തിങ്ക് ചെയ്യും. ABCDEF മതി. എടാ ഞാൻ മലയാളത്തിൽ ആദ്യം പറയട്ടെ, എന്നിട്ട് can we write together? അതായിരിക്കും ബെറ്റർ. എടാ ക്ലാസ് 9 റീപേയ്മെന്റ് ഓഫ് ഡ്യൂസാ. ആർക്കുള്ള ഡ്യൂസാ? ബാങ്കിന്, ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനൊക്കെ റീപേ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? അങ്ങനത്തെ ഡ്യൂസ് ആണ് കേട്ടോ. നൗ കമ്പനി എവിടെങ്കിലും കൊടുക്കാനുള്ള ഡ്യൂസിൽ ഡീഫോൾട്ട് വരുത്തിയോ? ബാങ്കിനോ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനോ കൊടുക്കാനുള്ള ഡ്യൂസിന് ഡീഫോൾട്ട് വരുത്തിയോ? ഇത് വിൽഫുൾ ഡീഫോൾട്ടർ ആണോ? മക്കളെ എന്ത് ഡീഫോൾട്ടർ ആണോ എന്നാ പറഞ്ഞത്? ബിയില്. എടാ വിൽഫുള്ളിന്റെ മീനിങ് എന്താന്ന് അറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക്? വിൽഫുള്ളിന്റെ മീനിങ് അറിയാമോ? കാശ് ഉണ്ടായിട്ടും കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നതാണോ? ലൈക്ക് വിജയ് മാല്യയുടെ കേസ്, റൈറ്റ്? വിജയ് മാല്യ വാസ് എ വിൽഫുൾ ഡീഫോൾട്ടർ. കാശ് ഉണ്ടായിട്ടും കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നതാണോ? വിൽഫുൾ ഡീഫോൾട്ടർ ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ലോൺ എന്തിനാണോ എടുത്തത് അതിന് തന്നെയാണോ യൂസ് ചെയ്തത്? പർപ്പസ്. ഷോർട്ട് ടേം ലോൺ ലോങ് ടേമിന് ഉപയോഗിച്ചോ? മക്കൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോടാ? റീപേയ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? വിൽഫുൾ ഡീഫോൾട്ടർ ആണോ? പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്തോ? ഷോർട്ട് ടേം ലോൺ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് ലോങ് ടേം പർപ്പസിന് പോയോ? എടാ ഇതുവരെ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ പ്രൊസീഡ് പറ. നൗ കമ്പനി ലോൺ എടുത്തത് ടു മീറ്റ് ഒബ്ലിഗേഷൻ ഓഫ് സബ്സിഡറി, അസോസിയേറ്റ്, ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ കാണോ? ലോൺ എടുത്തു, നമുക്കല്ല, നമ്മളുടെ റിലേറ്റഡ് പാർട്ടി, സബ്സിഡറി, അസോസിയേറ്റ്, ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ കാണോ? 5 പറയും. 6 പറയും നമ്മൾ എടുത്ത ലോൺ ഇല്ലേ, നമ്മളുടെ സബ്സിഡറി, അസോസിയേറ്റ്, ജോയിന്റ് വെഞ്ചറിലെ ഷെയർസ് ഇല്ലേ, അത് പ്ലഡ്ജ് ചെയ്തിട്ടാണോ ഈ ലോൺ എടുത്തത്? എടാ 5ഉം 6ഉം തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം?
5-ൽ പറയും whether we took loans to meet the obligation of subsidiary associate JV. 6-ൽ പറയും നമ്മൾ നമ്മളുടെ പർപ്പസിന് ലോൺ എടുത്തു, pledging securities of subsidiary associate JV. വെയിറ്റ് ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരാം മക്കളെ. സ്റ്റാർട്ടിങ് ഒന്ന് തുടങ്ങി താടാ. ആദ്യം ഇവിടെ ലോൺസ് കൊടുത്തതാണോ എടുത്തതാണോ ഇവിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? കമ്പനി കൊടുത്തതാണോ, ഗിവൺ ആണോ, ടേക്കൺ ആണോ? എടുത്തത്, ടേക്കൺ. എടാ കൊടുത്തത് എവിടെയാ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? കമ്പനി കൊടുത്ത ലോൺ ഇസ് ക്ലോസ്, വെരി ഗുഡ്, ക്ലോസ് നമ്പർ 3 ആ. ഇത് കമ്പനി എടുത്തതാ. വെരി ഗുഡ്, ദാറ്റ്സ് റൈറ്റ്, ഗുഡ്. ഇത് കമ്പനി ടേക്കൺ ആണ്, ടേക്കൺ. Okay, so first one, whether defaulted in repayment of loans, borrowing. ബാങ്കിനും ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും. ഇവിടെ വിജയ് മാല എന്തോ ഡീഫോൾട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? വെദർ ഡിക്ലെയർഡ് ആസ് a willful defaulter. കാശുണ്ടായിട്ടും കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നതാണോ? വെദർ ലോൺ ഇസ് യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഫോർ ദി പർപ്പസ്. Now, whether fund taken on what basis? Short-term basis. Applied for long-term. That is very specific on it. Short-term എടുത്തിട്ട് long-term ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് വിട്ടോ. ഇത് രണ്ടുമാണ് എനിക്ക് സ്കെപ്റ്റിസിസം, whether you guys understood. ഇവിടെ whether company taken to meet obligation of, നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, we took the loan to meet the obligation of subsidiary associate joint venture. നമ്മൾ ലോൺ എടുത്തു നമ്മളുടെ പേരില്, but for meeting the obligation of നമ്മളുടെ റിലേറ്റഡ് പാർട്ടി. അടുത്തത് whether company raised loans on pledge of securities of subsidiary associate JV. എടാ ഈ ക്ലോസിൽ ആർക്ക് വേണ്ടി എടുത്തത്? കമ്പനിക്കാണോ സബ്സിഡിയറി അസോസിയേറ്റിനാണോ? ഈ ക്ലോസില് ആർക്ക് വേണ്ടി എടുത്തു? ഇവർക്ക് വേണ്ടി. എഫിൽ ആർക്ക് വേണ്ടി എടുത്തു? കമ്പനിക്കോ സബ്സിഡിയറിക്കോ? കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി. ബട്ട് ആരുടെ സെക്യൂരിറ്റി പ്ലഡ്ജ് ചെയ്തെടുത്തു? നമ്മൾ പണയപ്പെടുത്തി. പ്ലഡ്ജ് ചെയ്തത് സബ്സിഡിയറി അസോസിയേറ്റ് ജോയിന്റ് വെഞ്ചറിലെ സെക്യൂരിറ്റി പ്ലഡ്ജ് ചെയ്ത പണയപ്പെടുത്തിയ എടുത്തത്. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോടാ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇയും എഫും? ഈ ക്ലോസ് പറഞ്ഞത് നമ്മളാ ലോൺ എടുത്തത്. ഈ ക്ലോസിൽ നമ്മളാ ലോൺ എടുത്തത് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല. നമ്മളെ പേര് ലോൺ എടുത്തു, ബട്ട് ടു മീറ്റ് ദി ഒബ്ലിഗേഷൻ ഓഫ് സബ്സിഡിയറി അസോസിയേറ്റ് ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ. എഫില് വി ടുക്ക് ഫോർ അവർ പർപ്പസ്, ബട്ട് പണയപ്പെടുത്തിയ സെക്യൂരിറ്റി സബ്സിഡിയറി അസോസിയേറ്റ് ജെവിയുടെ. എടാ എനിക്ക് എന്തോ രണ്ട് കാര്യം ചോദിക്കാനുണ്ട്. ഇഫ് ദിസ് മച്ച് ഇസ് ക്ലിയർ, എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുക. എടാ ലോണ് റീഷെഡ്യൂളിങ്ങിന് കൊടുത്തിരിക്കുക. റീഷെഡ്യൂളിങ് എന്താണെന്നറിയോ? അയ്യോ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പൈസ കുറച്ച് കുറവാ, പ്ലീസ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് എനിക്ക് റീഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് ഫ്രഷ് ലോൺ ആയിട്ട് താ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ബാങ്കിന്റെ അടുത്ത് കൊടുത്തു കമ്പനി. എങ്കിൽ ഇവിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണോ? ഇവിടെ റീഷെഡ്യൂളിങ്ങിന് കൊടുത്താലും പെൻഡിങ് തന്നെയല്ലേ, റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. Will loan include loan from NBFC? എടാ
Bank, financial institution. NBFC is a financial institution. No. Answer is yeah. Yes. Da. Clause number 1 to 9. Please. 1. PPE. 2. Inventory. 3. LAIGS. 4. Compliance. 5. Quick. Deposit. 6. Cost records. 7. What? Statutory dues. 8. Unrecorded income. And 9. Repayment of dues. Now, college students ചോദിക്കാറുണ്ട് മാം ഇതിൽ ഏത് ക്ലോസസ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്? എടാ പണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമായിരുന്നേ അയ്യോ ഇൻവെന്ററി ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചു നോക്കി വെക്കുക. ബട്ട് ഇഫ് യു സീ റീസെന്റ് എക്സാം ഏത് ക്ലോസസിൽ നിന്ന് വേണോ ചോദിക്കാം. ചിലപ്പം അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് അൺഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്ലോസസിൽ നിന്നായിരിക്കും ചോദിക്കാം. എസ്പെഷ്യലി കാരോ ഫ്രീക്വന്റ്ലി ആസ്ഡ് അപ്പ്. സോ എല്ലാ 21 ക്ലോസസും പഠിച്ചേ പറ്റൂ. കേട്ടോ? ഡിഡ് യു ഹിയർ വാട്ട് ഐ സെഡ്? റിസ്ക് എടുക്കല്ലേടാ. We will pass May 23 exams. Whenever is your attempt, we will pass. Eda, clause number, your flow were low. 10. 10 allera? Now 10 is talking about application of money raised. അയ്യോ കുറച്ചു മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ എന്താ പറയാ അയ്യോ എവിടെ പോയി whether it is utilized for the purpose. ഇത് ഇന്റേണൽ ഫണ്ട്സ് ആണോ എക്സ്റ്റേണൽ ഫണ്ട് ആണോ? ബാങ്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ അല്ലേ? Now we are talking about money raised internally. എടാ ഇന്റേണലി എങ്ങനെ ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യും? ത്രൂ IPO, FPO. മക്കളെ യു ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് നോ IPO, FPO? ഇവിടെ രണ്ട് ക്ലോസ് ഉണ്ട് AB. Whether money raised through IPO, initial public offer, FPO, further public offer has been properly applied. മക്കളെ എക്സാമിന് ബാങ്കിന്റെ ലോൺസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ 9 വരുമോ 10 വരുമോ? ബാങ്ക് ലോൺ ആണെങ്കിൽ 9. നൗ ഷെയർ ഇഷ്യൂഡ്, ഇഷ്യൂ ചെയ്തപ്പോൾ പ്രോസ്പെക്ടസിൽ പറഞ്ഞ പർപ്പസിനല്ല ഇവർ യൂസ് ചെയ്തത് എങ്കിൽ 10. മക്കളെ ഇതൊക്കെ ക്ലാരിറ്റിയോടെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ ഈസി ആവും. ഓക്കെ. വെദർ യു ഹവ് ലേൺഡ് പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ്മെന്റ്, preferential allotment, right shares ഒക്കെ private placement, preferential allotment ഒക്കെ വന്നാൽ whether it complies with section 42 and section 62. എടപ്പം ക്ലോസ് 9 ഉം 10 ഉം കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 9 is something which is external borrowings India. അതിന്റെ പേർപ്പസിനാണോ എന്നൊക്കെയാ. 10 is internal money, which is shares. Okay, ആണെങ്കിൽ life is a race. Run. 11 എന്ന് പറയൂ. നിർത്തല്ലേ പിള്ളേരെ? Come on yaar. A, B, C. എടാ 11 is very famous. ഭയങ്കര ഫേമസ് ആ. ഫ്രോഡ്. എസ്എ, അതിന് മനസ്സിലുള്ള എസ്എ തുറന്നു വിടും. എസ്എ 240, കാരോയുടെ ക്ലോസ് നമ്പർ 11 ആൻഡ് ഒരു സെക്ഷനും കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ. ഫ്രോഡ് എന്ന് കേട്ടാൽ 3 സ്ഥലമാണ്. 143 subsection 12 company audit where you file ADT, central government ADT 4. So generally fraud എന്ന് കേട്ടാൽ ഈ 3 സ്ഥലമാണ്. Now CARO ile clause number 11 le fraud എന്നതാ. Whether fraud is reported
on or by the company. കമ്പനിയുടെ പുറത്തോ കമ്പനി ചെയ്ത ഫ്രോഡോ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചെങ്കിൽ ഇവിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. Now 143 subsection 12 ഫ്രോഡ് എന്തെങ്കിലും കണ്ടുപിടിച്ച് ADT4 സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഫയൽ ചെയ്തോ എങ്കിൽ ഇവിടെയും പറയാം. Have you heard about whistleblower complaints? കേട്ടിട്ടുണ്ടോടാ whistleblower? Whistleblower means കമ്പനിയുടെ അകത്ത് ഇന്റേണലി എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസ് ഒക്കെ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. വിജിൽ മെക്കാനിസം എന്നൊക്കെ പറയും. സോ അതിലെന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻസ് കിട്ടിയോ ഫ്രോഡ് റിലേറ്റഡ് എങ്കിൽ പറയാം. എന്റെ പൊന്നു മക്കളെ ഒന്നുമില്ലടാ. കമ്പനിയുടെ പുറത്തോ കമ്പനി ചെയ്ത ഫ്രോഡോ ഉണ്ടോ എങ്കിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. 143(12) നിങ്ങൾ ഫ്രോഡ് കണ്ടുപിടിച്ച് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് എന്തെങ്കിലും അറിയിച്ചോ ADT എങ്കിൽ അത് വീണ്ടും പറയാം. ഇതല്ലാതെ ഇന്റേണലി എംപ്ലോയീസ് ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും വിസിൽ ബ്ലോവർ മെക്കാനിസം എവിടെയെങ്കിലും ഫ്രോഡ് കണ്ടുപിടിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും പറയാം. എടാ നിങ്ങൾ യൂസേഴ്സിനെ അറിയിക്കുകടാ, യൂസേഴ്സെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട്, നീ സൂക്ഷിച്ചോ, യോർ കമ്പനി. മനസ്സിലായോ? കുട്ടി കമ്പനിയുണ്ട്, ഈ ചെറിയ സേവിങ്സിന് വേണ്ടിയാ. ഈ സ്റ്റഡി നിധി കമ്പനി. ഈ നിധി കമ്പനി സെക്ഷൻ 406. ഈ നിധി കമ്പനിയുടെ മെയിൻ പർപ്പസ് എന്താടാ? വാട്ട് ദേ ഡു? പബ്ലിക്കിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുട്ടി ഡെപ്പോസിറ്റ് അവര് ശേഖരിക്കും. ഡെപ്പോസിറ്റ്. ഈ ഡെപ്പോസിറ്റ് നിധി കമ്പനിക്ക് അസറ്റോ ലയബിലിറ്റിയോ? നിധി കമ്പനിയുടെ ബുക്സിൽ അസറ്റോ ലയബിലിറ്റിയോ അവര് വാങ്ങുക, ലയബിലിറ്റി അല്ലേ? സോ അസ്യൂം അവരുടെ നെറ്റ് ഓൺഡ് ഫണ്ട്. Can I write NOF? നെറ്റ് ഓൺ ഫണ്ട്സ് 1 രൂപയാണെന്ന് വെക്കുക. അസ്യൂം 1 rupee. എങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് മാക്സിമം ഏതുവരെ വാങ്ങാൻ പറ്റൂന്ന് അറിയാമോ? 20 rupees വരെ. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ 1 രൂപ നെറ്റ് ഓൺ ഫണ്ടിലെ കമ്പനി 200 രൂപ ഡെപ്പോസിറ്റ് വാങ്ങും. അത് പിന്നെ അവർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റാതെ ആവില്ലേ? So if your net own fund is only 1, then you can buy up to 20 times of that. More than that പോവാൻ പാടില്ല. Meaning net own funds to deposit liability shall not exceed 1:20. Okay ആണോടാ? എടാ 20 rupees വരെ വാങ്ങിച്ചാൽ ഈ 20 rupees വെച്ച് ഇവർ എന്ത് ചെയ്യും? Come on, ഇത് വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യും? കളിക്കുവോ? What they will do? They will give loans, no? ലോൺസ് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് 10% അൺഎൻകംപേർഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം. എടാ 10% അൺഎൻകംപേർഡ് ആയിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം. മീനിങ് 20 rupees വരെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം. 10% എന്ന് വെച്ചാൽ 2 രൂപ. 2 രൂപ റിസർവിൽ മാറ്റി വെക്കുക. ബാക്കി 18 ലോണായിട്ട് കൊടുക്കാവും. ആരെങ്കിലും മണ്ണ് തിരിച്ചു ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ റീപേ ചെയ്യാൻ കാശ് വേണ്ടേ? മൊത്തം അടിച്ചു പൊളിച്ച് ലോണായിട്ട് കൊടുത്താ? Do you understand that? ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ സി എന്ന് പറ. 1:20 ആണോ റേഷ്യോ? 10% ലോണില് ലോൺ കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മാറ്റി വെച്ചോ. അൺഎൻകംപേർഡ് മീൻസ് പ്ലെഡ്ജ് ചെയ്യാത്ത ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചോ. ഫ്രീ ആയിരിക്കണത്. പിന്നെ വെദർ എനി ഡീഫോൾട്ട്. എടാ ഈ നിധി കമ്പനി ഇനി ഡീഫോൾട്ട് ഉണ്ടോ ഇൻ പേയ്മെന്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓർ ഡ്യൂസ്? പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ റീപേയ്മെന്റിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ? ഓ 12 വരെ എത്തി. Only 21 clauses. 21st I have already finished CFS. Only 8 more to go. Applicability over, applicability questions over. Only 8 more. Come on guys, we can do it. Come on.
take rest, take rest, take rest. Rest എടുത്തിട്ട് എന്നെ അറിയിക്കാം. എടാ 10% unencumbered ഡെപ്പോസിറ്റിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് ചോദിച്ചാൽ ഈ 20 ടൈംസ് വരെ ഡെപ്പോസിറ്റ് വാങ്ങാതെ. So assume your net own fund is 1 rupee, 20 rupees is your deposits. അതിലെ 10% meaning 2 rupees നീ റിസർവ് ആയിട്ട് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. അൺഎൻകംബേർഡ് മീൻസ് അതിന്റെ പുറത്ത് ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒബ്ലിഗേഷൻസും പാടില്ല. ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഡെപ്പോസിറ്റ്സ്. ഇന്റർ പിള്ളേരെ ഫ്രോഡ് നിങ്ങൾക്ക് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ guys, fraud is there to study in your chapter number 5. Yo, ഇത് ഞാൻ വാങ്ങുന്നു. Da, can I proceed? 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 Come on എന്ന് പറയൂ. Come on എന്ന് പറയൂ. Come on എന്ന് പറയൂ. Proceed. Come on. Makla, for the notes amendment, can you kindly wait? I will come back to you. Now let me finish off CARO. Okay, clause number 13. At a clause 1 PP, clause 2 inventory, clause 3 LIGS, clause 4 compliance, clause 5 public deposit, clause 6 cost records, clause 7 statutory dues, clause 8 unrecorded, clause 9 repayment, clause 10 application, clause 11 fraud, and clause 12. At a clause 12 നിധി കമ്പനി എല്ലാവർക്കും അപ്ലിക്കബിൾ ആണോ? എല്ലാവർക്കും അപ്ലിക്കബിൾ ആണോ? നോ, ഇത് സ്പെസിഫിക് അല്ലേ? അല്ലേ? അപ്പൊ ഏതൊക്കെ ക്ലോസസ് ആണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചതിൽ സ്പെസിഫിക് ക്ലോസസ്? 5 പബ്ലിക് കമ്പനി, 6 മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് കമ്പനി, നൗ 12. ഇപ്പൊ പഠിച്ചതിൽ ഏതൊക്കെയാ റിലേറ്റഡ് പാർട്ടി ക്ലോസസ്? ഇപ്പൊ പഠിച്ചതില് റിലേറ്റഡ് പാർട്ടി 3, 4. ഇപ്പൊ പഠിച്ചതില് ഏതൊക്കെയാണ് അസറ്റ് ക്ലോസസ്? 1ഉം 2ഉം. ആടാ ലാസ്റ്റ് പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം. So right now can I go to next? Okay. Now clause number flow clause number clause number, thank you, clause number 13, 14, 15 together പിടിച്ചു നിന്നോ. കംപ്ലയൻസ് ഒരു മിനിറ്റ് കംപ്ലയൻസ് അല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് പാർട്ടീസുമായിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ്. എടാ ക്ലോസ് നമ്പർ 13 is what? Transactions with the related party. Transactions with the RP. എടാ related party SA 550. Now related party transaction കയറിയാൽ risk generally high. So അവരുമായിട്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ കയറുമ്പം 177 കംപ്ലൈ ചെയ്യണം, 188 കംപ്ലൈ ചെയ്യണം. 177 എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാനില്ലേ? ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ പെർമിഷൻ എടുക്കണം. ആൻഡ് 188ന്റെ പേര് എന്തെന്ന് അറിയാമോ? 188 സെക്ഷന്റെ പേര് തന്നെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വിത്ത് RPR. മീനിങ് 188 പറയുന്നുണ്ട് റിലേറ്റഡ് പാർട്ടിയായിട്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ കയറുമ്പോൾ ചില കണ്ടീഷനൊക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം. സോ ഇതൊക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സാ. സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. മക്കളെ അപ്പൊ ഇതുവരെ പറഞ്ഞതിലെ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു റിലേറ്റഡ് പാർട്ടി ക്ലോസസ് എന്ന് നിങ്ങൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞ ലിസ്റ്റ്? 3ഉം 4ഉം അല്ലേ? Now you will add one more with it. Which one? 13. Very good, very good. Yes. എടാ എനിക്ക് ചാടാൻ തോന്നുന്നു. Can I jump? ചാടട്ടെ. എടാ jumping to where?
Yes. Jumping to 15. Eda chadi eda 14 avada nikkette. Pause. I jumped. No. 15. 15 is non-cash transactions. Eda idu transactions are meaning cash. Idu non-cash transactions with specified persons. The specified persons means again related party. This is section 192. Detail item auditing 188 is transaction with RP. 192 is non-cash. So again, essay. RP. List RP clauses 3, 4, 13, 15. And there a difference between 3, 4, 13, 15. 3 is loans, advances, investment, guarantee, security. Are the subsidiary related. 4 is only loan to directors. 13 is transactions. 15 is non-cash. But all RP clauses are. Keto. Come on, jump back. Clause number. Clause number 14. Aye. It is IA. IA means internal audit. Internal audit in the Kekumbam. Taleda Mandaki bulb Gatio. Come on, Katum, any Korapa. Katum Ninaka. I'm very sure. Any killing English was under section 138. Kanda. Matralla. Essay. I said no, very good. Essay 610. Internal audit department form under the company. 610 V. External auditor will use the work of internal auditor. CARO CARO are applicable internal auditor ko external auditor ko. CARO is applicable to external auditors. No. So, number report whether company has proper internal audit system. That commensurate with the nature and size of the entity. Infosys പോലത്തെ ഒരു വലിയ കമ്പനിയെ അവർക്കൊരു ഒരു വ്യക്തി ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റർ ആയിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മതിയോ? ഇല്ലല്ലോ, ഒരു വലിയ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തന്നെ വേണ്ടേ? സോ കമ്പനിക്ക് ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കമ്പനിക്ക് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണോ? ഐ മീൻ ആപ്റ്റ് ആണോ? നോ. ആണെങ്കിൽ വെദർ അയാളുടെ റിപ്പോർട്ട് ആരുടെ, വെദർ റിപ്പോർട്ട് ഓഫ് ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റർ ഞാൻ SA 610 കൺസിഡർ ചെയ്തോ? 138 പറയുന്ന കമ്പനിക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടോ, പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണോ? ആണെങ്കിൽ 610 ഞാൻ അയാളുടെ വർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് റിപ്പോർട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തു. ഓക്കെ ആണോടാ? Any difficulty? No? So, exactly 1 minute you can pause. Pause ചെയ്തിട്ട് 16, 17, 18 going to come together. ഇനി 2 സ്ലൈഡോടെ തീരും കേട്ടോ CARO. But 16 is huge, പിള്ളേരെ. You need rest. So, you can take rest, then we'll continue. Makla, can we proceed? On your mark, get set. Get set. Chambigyo. നിങ്ങൾ ഗോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ചാമ്പിക്കോ എന്ന് പറയും. ചുമ്മാ ഗോ ബാബാ. വീട്ടിൽ സ്വർണം വെച്ചിട്ട് എന്തിന് നാട്ടിൽ തേടി നടപ്പോ,
Manappuram, Muthoot, all these are what type of entities? NBFCs. ശരിക്കും ക്ലോസ് നമ്പർ 16 NBFCക്ക് മാത്രമാ. അയ്യോ നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിലെ സ്പെസിഫിക് കമ്പനി ഏതൊക്കെ ക്ലോസസ് എന്നാ പറഞ്ഞത്? ഇതൊക്കെ റിലേറ്റഡ് പാർട്ടി. സ്പെസിഫിക് 5, 6, 12 അല്ലേ എഴുതിയത്? Now you will add one more, which is 16. ഈ ലിസ്റ്റ് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിവിടെ. Now clause 16 you will think only if you're doing the audit of NBFC, non-banking financial companies. Now internal നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടില്ല, സോ ജസ്റ്റ് ഓവർവ്യൂ ആയിട്ട് അറിഞ്ഞാൽ മതി. എടാ ഇന്ന് എനിക്ക് NBFC സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. വി വോണ്ട് ടു സ്റ്റാർട്ട് ആൻ NBFC. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്നറിയോ? NBFCയുടെ അമ്മ, ഹൂസ് അമ്മ? RBI. RBIയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്ത് വാങ്ങണം? സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ വാങ്ങണം. വാങ്ങിയോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഐ വിൽ റിപ്പോർട്ട്. വെദർ റിക്വയർഡ് ടു ഒബ്റ്റെയിൻ COR. മക്കളെ COR സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ 45 IA of which act? RBI Act. Now there is a type of NBFC, famous ആണ്, housing finance company. Whether NBFC has conducted housing finance activity without having valid certificate. മക്കളെ COR ഫുൾ ഫോം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ കേട്ടോ. രജിസ്ട്രേഷൻ വാങ്ങിയോ? A ക്ലോസ്. ബിയില് പറയുന്നു ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് ആക്ടിവിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്തോ സ്പെസിഫിക്കലി വിത്തൗട്ട് ഒബ്റ്റെയിനിങ് രജിസ്ട്രേഷൻ. ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ സി എന്ന് പറ. സി. Have you heard about a type of NBFC called as CIC? Full form Core Investment Company. Core Investment Company. Core Investment Company. See, Core Investment Company is a type of NBFC. Core Investment Company means it's a type of NBFC where ഇത് പഠിക്കാൻ പറയുന്നില്ല, എന്താന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുവാണ്. 90% ഓഫ് അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നതാ. ഈ 90%-ല് 60%-ഉം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രൂപ്പിലാണ്. അതിന് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് ടാറ്റ ക്യാപിറ്റൽ ആയിരിക്കും, which I've seen 2 years back. Tata Capital. Haven't you heard about Tata Capital? അവരുടെ more than 90% of activity investment ആ. മാത്രമല്ല 60% 90-ല് ടാറ്റ സൺസ്, ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്കിൽ such NBFC is called as, ഷോർട്ട് ആയിട്ട് പറ, Core Investment Company. So whether മക്കളെ എന്താ പറഞ്ഞത്? വെദർ കോർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ വെദർ ഇറ്റ് ഹാസ് മെറ്റ് ദി ക്രൈറ്റീരിയ, മീനിങ് ആ 60% 90% മീറ്റ് ചെയ്തോ. മാത്രമല്ല വെദർ ഗ്രൂപ്പ് ഹാസ് മോർ ദാൻ 1 കോർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കമ്പനി. ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പിൽ എനിക്കറിഞ്ഞ ടാറ്റ ക്യാപിറ്റലേ ഉള്ളൂ, മേ ബി ഇനിയും കാണുമായിരിക്കും. മോർ ദാൻ 1 കോർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കമ്പനി ഉണ്ടെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. പിള്ളേരെ NBFC ആണെങ്കിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ വാങ്ങിയിട്ടാണോ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത്? ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തോ വിത്തൗട്ട് ഒബ്റ്റെയിനിങ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്? കോർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ ഈ ക്രൈറ്റീരിയ മീറ്റ് ചെയ്തോ? ഇനി ആ ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനിയിൽ ഇപ്പൊ ടാറ്റ സൺസ് ആണെങ്കിൽ ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പില് ഒരു കോർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണോ മോർ ദാൻ 1 ഉണ്ടോ? കത്തിയോ? എടാ ഇതും സ്പെസിഫിക് കമ്പനി ക്ലോസസ് ആണ്. തിങ്ക്. എടാ CIC ആവണമെങ്കിൽ, കോർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കമ്പനി ആവണമെങ്കിൽ 90% of their activity should be for investment purpose.
വേറെ ഒന്നുമല്ല, ലോൺ കൊടുക്കാനൊന്നുമല്ല. 90% അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റിയും ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പർപ്പസിനായിരിക്കണം. സേ ടാറ്റ ക്യാപിറ്റൽ, അവരുടെ 90% ഓഫ് ദർ ആക്ടിവിറ്റി ഷുഡ് ബി ഫോർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. മാത്രമല്ല 90-ൽ 60% ഷുഡ് ബി ഇൻവെസ്റ്റഡ് ത്രൂ ദി ഗ്രൂപ്പ്. വിത്തിൻ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ ടാറ്റ ക്യാപിറ്റൽ ആണെങ്കിൽ ടാറ്റ സൺസ്, ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പ്. ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനും മീറ്റ് ചെയ്താലേ കോർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കമ്പനി ആവും. 90% ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന് ആവണം, അതില് 60% ഷുഡ് ബി വിത്തിൻ ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം, ആ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ. ടാറ്റ സൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? തളരുള്ള രാമൻകുട്ടി. ഓക്കെ, സാവിയോ, യുവർ വേർഡ്സ്. എടാ, ദുഃഖകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാ. എന്തു പറ്റിയെന്നെങ്കിലും ചോദിക്കേ. വിശന്നിട്ടല്ല. ഇവിടെ കമ്പനി ഇൻകേർഡ് ക്യാഷ് ലോസ്. പിള്ളേരെ, ക്യാഷ് ലോസ് മീൻസ് ലിക്വിഡിറ്റി പോകത്തില്ലേ കമ്പനിയുടെ? പറഞ്ഞിങ്ങള് നെറ്റ് ലോസ് അല്ല. ഐ എം നോട്ട് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് P&L അക്കൗണ്ടിലെ നെറ്റ് ലോസ് അല്ല കേട്ടോ. നോക്ക്, നെറ്റ് ലോസ് അല്ല, ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ക്യാഷ് ലോസ്. സി, ഒരു ലേമനിന് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒന്നും നോക്കത്തില്ല. സോ നമ്മൾ അവരുടെ അടുത്ത് പറയുക, എടാ യൂസേഴ്സെ നോക്ക്, നിന്റെ കമ്പനി ഹാഡ് ഇൻകേർഡ് ക്യാഷ് ലോസ് ഇൻ ദി കറന്റ് ഇയർ ആൻഡ്, ഒരു വർഷമല്ല കേട്ടോ, ഇമീഡിയറ്റ്ലി പ്രിസീഡിങ് പ്രീവിയസ് ഇയർ. ഇത് ചെറിയ കാര്യമാണോടാ? ഈ വർഷവും കഴിഞ്ഞ വർഷവും അടുപ്പിച്ച് എങ്കിൽ യൂസേഴ്സിനെ ചെവിയിൽ എത്തിക്കണ്ടേ? മക്കളെ, ഒരു ലേമനിനെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വായിക്കാനൊന്നും അറിയത്തില്ല. ചിലപ്പം P&L അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും തട്ടിമുട്ടിയും വായിക്കുമായിരിക്കും, ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല. മാത്രമല്ല, ഹി മേ നോട്ട് നോട്ടീസ് കറന്റ് ഇയർ ആൻഡ് പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് ടുഗെദർ. സോ ഞാൻ പറയുക, യൂസറെ, യു സി യുവർ കമ്പനി ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹാവ് ലിക്വിഡിറ്റി ഇഷ്യൂ. നെറ്റ് ലോസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുവോടാ? വിൽ യു റിപ്പോർട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് നെറ്റ് ലോസ്? No. No. ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ 18 എന്ന് പറയുവോ? എടാ റിയ, ഇവിടെ ജനറലി പറയുന്നത് ക്യാഷ് ലോസ് ഇൻ 2 years ആ. ബട്ട് പ്രാക്ടിക്കലി വാട്ട് ഐവ് സീൻ ഇസ് ഈവൻ 1 year ലോസ് ഉണ്ടെങ്കിലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ ഇവിടെ അവർ പറയുന്നത് 2 വർഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്നാ. ദാറ്റ് ഇസ് ഗ്രേവ് ഇഷ്യൂ, നോ? എടാ, നൗ റെസിഗ്നേഷൻ ഓഫ് ഓഡിറ്റർ നടന്നു. എടാ, റെസിഗ്നേഷൻ ഓഫ് ഓഡിറ്റർ, കമ്പനി ഓഡിറ്റ്. Think. Section. Very good. എടാ, ചാർട്ട് കമ്പനി ഓഡിറ്റ് 140 സബ്സെക്ഷൻ 2-ഉം 3-ഉം. ഓഡിറ്റർ റിസൈൻ ചെയ്ത ചുമ്മാവാ? വലിയ ഇഷ്യൂ അല്ലേ? നിങ്ങൾ പറ. ഞാനൊരു പുതിയ ഓഡിറ്ററാ, ഐ എം എ ന്യൂ ഓഡിറ്റർ, ഇൻകമിങ് ഓഡിറ്റർ. പഴയ ഓഡിറ്ററിന്റെ റെസിഗ്നേഷൻ നോക്കാതെ ഓഡിറ്റ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാമോ? So as an auditor, whether I considered whether any resignation of stat auditor നടന്നെങ്കിൽ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്തോ? ഞാൻ ആരാ? ഇൻകമിങ് ഓഡിറ്റർ ആണോ, ഔട്ട് ഗോയിങ് ഓഡിറ്റർ ആണോ? ആരിത് കൺസിഡർ ചെയ്തു എന്നാ? പുതിയ ഓഡിറ്റർ വിച്ച് ഇസ് ഇൻകമിങ്. എടാ, ഇപ്പം ഫൈനലിലെ പിള്ളേർക്ക് എസ്പെഷ്യലി ഇത് മനസ്സിലാവും കൂടുതൽ. റെസിഗ്നേഷൻ ഓഫ് ഓഡിറ്റർ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. CA ആക്ടി പിടിക്കും, സെബി LODR എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഉണ്ട്. ഒത്തിരി സ്ഥലത്ത് ഇപ്പൊ റെസിഗ്നേഷൻ പറയുന്നുണ്ട്. സോ CAROയിൽ നമ്മൾ പറയണം, പഴയ ഓഡിറ്റർ പോയെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണോ ഓഡിറ്റ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തത്. മക്കളെ, CARO തീരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് ലാസ്റ്റ് റെസ്റ്റ് ആണ്. I have only 2 more clauses. 18, 19, 20, 21 I have already taught you. So rest and say proceed. Clause 18, 18 alla, you want 17, those who have doubt 17 kindly hear. Cash loss incur ചെയ്തോ? കറന്റ് ഇയറും പ്രീവിയസ് ഇയറിലും ക്യാഷ് ലോസ് incur ചെയ്തോ?
Cash loss is something different from net loss. Net loss എന്ന് പറയുന്നത് P&L അക്കൗണ്ടിൽ വേണ്ടി ഡിപ്രിസിയേഷൻ എല്ലാം കൂടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്, നോൺ ക്യാഷ് ഐറ്റം കൂടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. ക്യാഷ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ തന്നെ മൈനസ് ക്യാഷ് പോകുന്നതാ, മീനിങ് ലിക്വിഡിറ്റി വരെ എഫക്ട് ചെയ്യും, ഗോയിങ് കൺസേൺ വരെ എഫക്ട് ചെയ്യും. സോ കറന്റ് ഇയറിലും പ്രീവിയസ് ഇയറിലും ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പ്രിസീഡിങ് കഴിഞ്ഞ വർഷവും 2021-22 ആൻഡ് 22-23 2 വർഷം അടുപ്പിച്ച് ക്യാഷ് ലോസ് വന്നു എങ്കിൽ യൂസേഴ്സിനെ അറിയിക്കുക. ക്യാഷ് ലോസ്, നെറ്റ് ലോസ് അല്ല, P&L അക്കൗണ്ടിലെ ലോസ് അല്ല, ക്യാഷ് ലോസ്, ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മൈനസ് ആവുന്ന ലോസ്. എടാ ഞാൻ നിക്കണോ പോണോ? കമോൺ ക്വിക്ക്. 19. And only 2 more classes. We have traveled this much. Come on, why to rest now? Any proceed. 19. The 19 ശരിക്കുവേ I'm not writing what it is. ഈ നമ്പർ ഏതോ വലിയ പാടാണ്. ഓക്കെ, 19 എന്താണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ എഴുതുന്നില്ല, പേര് എഴുതുന്നില്ല, 19 എഴുതുവാണ്. നിങ്ങളൊന്ന് എനിക്കൊരു 1 മിനിറ്റ് സമയം എന്താ, അല്ലെങ്കിൽ 1.5 മിനിറ്റ് എന്താ, എന്താണ് ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ. ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് കുറെ റേഷ്യോസ് ഓഡിറ്റർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. കറന്റ് റേഷ്യോ, GP റേഷ്യോ, ക്വിക്ക് റേഷ്യോ, കുറെ ഏജിങ് അനാലിസിസ് ഒക്കെ നോക്കി. ഡെറ്റേഴ്സ് കുറെ കാലം തന്നിട്ടില്ല, ക്രെഡിറ്റേഴ്സിനെ പേയ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, അസറ്റ് ഒക്കെ ഇവന്മാര് വിറ്റോണ്ടിരിക്കുക, വിറ്റിട്ട് കാശ് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല. റിയലൈസേഷൻ ഓഫ് അസറ്റ്സ്, സെറ്റിൽമെന്റ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ലയബിലിറ്റി കൊടുക്കാൻ പൈസ ഇല്ല, അവർ കൊടുത്തു തീർത്തു. ഓർ other info, there are no material uncertainty in next 1 year. കമ്പനിയുടെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഓഡിറ്റർ is concluding that അടുത്ത 1 വർഷത്തേക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മുന്നോട്ട് പോകാൻ. No material, MU means material uncertainty in next 1 year. മീനിങ് എന്നതാ? Nothing came to your mind? Material uncertainty, which is going concern. Essay 560 allada 570. So ശരിക്കും ഈ ക്ലാസ്സിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഗോയിങ് കൺസേൺ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ? Are they saying somewhere it's going concern? No. But ശരിക്കും ഇത് ഓഡിറ്റർ നോക്കുന്നത് ഗോയിങ് കൺസേണിനെ കുറിച്ചല്ലേ? റേഷ്യോ നോക്കി, ഏജിങ് നോക്കി, റിയലൈസേഷൻ നോക്കി, എല്ലാം പക്കയാ. എന്നിട്ട് പറയും, എടാ യൂസേഴ്സെ അടുത്ത 1 ഇയർ 12 മന്ത്സിലേക്ക് ഗോയിങ് കൺസേണിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, കമ്പനി മുന്നോട്ട് പോകും. ഇവിടെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഉണ്ട് 13 എലമെന്റ്സിൽ. ഓർമ്മയുണ്ടോടാ? 5th എലമെന്റ് മെറ്റീരിയൽ അൺസർട്ടനിറ്റി ഓൺ ഗോയിങ് കൺസേൺ. അത് കുഴപ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാ. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല. So clause 19 is, can we write നമ്മളുടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന് ഗോയിങ് കൺസേൺ എന്ന്? ഇവിടെ അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല കേട്ടോ. തൊട്ടില്ല. മീനിങ് എന്താ? ഗോയിങ് കൺസേൺ ആണോ? ആണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ബട്ട് അത് ഗോയിങ് കൺസേൺ റിലേറ്റഡ്. Is that clear for you? So we are letting the users know. എടാ യൂസേഴ്സെ സമാധാനിക്കുക, പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, നിന്റെ കമ്പനി കുഴപ്പമില്ല, 1 വർഷത്തേക്ക് ഞാൻ ഇതൊക്കെ നോക്കി. നിങ്ങൾ നോക്കിയെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് 20 എന്ന് പറ മക്കളെ. യു നോ CSR സെക്ഷൻ 135. എടാ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ എടാ? 2% CSR ആക്ടിവിറ്റിക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം പ്രോഫിറ്റ്സിന്റെ ആവറേജിന്റെ. 2% സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അൺസ്പെൻഡ് എമൗണ്ട് ഷെഡ്യൂൾ 7 പറയുന്ന ആ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഇയർ എൻഡിന്ന് 6 മന്ത്സിനകം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം. മക്കളെ എത്ര മാസമാ? അൺസ്പെൻഡ് ആയിട്ടുള്ള CSR ഉണ്ടെങ്കിൽ within 6 months transfer to
ഏതാ ഷെഡ്യൂൾ 7 പറയുന്ന ഫണ്ടിലേക്ക്. ഇനി ഓൾറെഡി ഇവര് സ്പെൻഡ് ചെയ്തു ഓൺഗോയിങ് പ്രോജക്ട്സ് ആണെങ്കിൽ 6 months ടൈം ഇല്ല, 30 ഡേയ്സിനകം ആ സ്പെഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിൽ പാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം. ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ. ഡെസ്ക് ആവില്ലേ മക്കളെ? എത്ര ശതമാനമാ CSR അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്? 2%. ബുക്കിലിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ, ഞാൻ പറയുക. We have applied only 1.3% of net profit average. ബാക്കി എത്രയുണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാത്തത്? സോ ഇവിടെ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് 1.3 കുറിച്ചോ 0.7 കുറിച്ചാണോ? അപ്ലൈ ചെയ്യാത്തത്. ഇനി ഓൾറെഡി നമ്മൾ 1.3 നമ്മൾ ഒരു വലിയൊരു പ്രോജക്റ്റ്, ഇപ്പം എംപ്ലോയീസിന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു സ്കൂൾ പണി ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, ഓൺഗോയിങ് പ്രോജക്റ്റ് അല്ലേ, നമ്മളിപ്പോ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള 0.7 30 ഡേയ്സിനാ സ്പെഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പാർക്ക് ചെയ്യുക. പാർക്ക് ചെയ്യില്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും? വേറെ എന്തിനെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് കളയില്ലേ? ജസ്റ്റ് നോ പറ. ഓൺഗോയിങ് പ്രോജക്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ 30 ദിവസമല്ല 6 മാസത്തിനകം ദിസ് 0.7 ഷെഡ്യൂൾ 7 പറയുന്ന ഫണ്ടിലേക്ക് മാറ്റാം. അൺസ്പെൻഡ് ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ഓൺഗോയിങ് പ്രോജക്ട്സ് ആണെങ്കിൽ 30 ഡേയ്സിനകം സ്പെഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റാം. അതേഴ്സിലാണെങ്കിൽ 6 months വരെ സമയമുണ്ട്, ഷെഡ്യൂൾ 7 അപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ആരാ? മാനേജ്മെന്റ്. നമ്മൾ അതിനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. Did you understand? പറയില്ല. Clause number 21. Already I have said no. Whether എന്താണ് CFSR adverse comments ഓ നെഗറ്റീവ് കമന്റ്സോ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസോ ഉണ്ട്. എവിടെ? കാരോയില്. ആരുടെ കാരോയില്? റെസ്പെക്റ്റീവ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ. അതെല്ലാം കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് ക്ലാസ് നമ്പർ 21. Didn't I teach you this in the beginning? Yes. So പിള്ളേരെ, from clause number 1 to 20 standalone, 21 is applicable only if it is CFS. It is CFS now. Can we have a quick recap? Recap വേണമെങ്കിൽ എന്നെ നിർബന്ധിച്ചാലും ഞാൻ തരൂ. പ്ലീസ് എന്ന് പറ. Why you should have all the fun? Why? എനിക്ക് ഹെഡ് ബീറ്റ് ആയിക്കോ. 1 minute. ഓക്കെ എടാ, ഏതൊക്കെയാണ് അസറ്റ് റിലേറ്റഡ് ക്ലോസസ്? ക്വിക്ക് 1ഉം 2ഉം. ഏതൊക്കെയാണ് റിലേറ്റഡ് പാർട്ടി റിലേറ്റഡ് ക്ലോസസ്? 3, 4, 13, 15. എടാ ക്ലോസ് മറ്റേ രീതിക്ക് എഴുതേണ്ടത്, ഇങ്ങനെ വേണം എഴുതാൻ. നൗ ഏതൊക്കെയാണ് ഡ്യൂസ് റിലേറ്റഡ് ക്ലോസസ്? ഡ്യൂ. 7 സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഡ്യൂസ്, 9 മറ്റേ ഡ്യൂസ്, റീപേയ്മെന്റ് ഓഫ് ഡ്യൂസ്. പിന്നെ കമോൺ ഷൂട്ട്. ഫ്രോഡ് റിലേറ്റഡ് കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ? ഫ്രോഡ് റിലേറ്റഡ് ആ ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ഫ്രോഡ് എന്നല്ല, ഫ്രോഡ് റിലേറ്റഡ് ഐ ആസ്ക്ഡ് യു. ക്ലോസ് നമ്പർ 8 ഫ്രോഡാ? 10 ഫ്രോഡ്. എടാ 9 ഇവിടെ പോയല്ലോ. 10, 11. 8 ക്യാഷ് ലോസ്, 10 application of money, 11. 1, 2, 3, 4, 5. ഏതൊക്കെയാ സ്പെസിഫിക് കമ്പനി റിലേറ്റഡ് ക്ലോസസ്? സ്പെസിഫിക് കമ്പനി ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി മാർക്ക് ചെയ്തു. 5, 6, 12, 16. Now ശരിക്കും പഴയ കാരോ ഇല്ലേ 2016,
CARO 2016. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ന്യൂലി ആഡഡ് ആണ് ക്ലോസ് നമ്പർ 17 തൊട്ട് 21 വരെ. ഇതിൽ ഒരു ക്ലോസ് മാത്രം തൂങ്ങിക്കൊണ്ട് കിടപ്പുണ്ട്, ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റ് വിച്ച് ഇസ് ക്ലോസ് 14. ഇവിടെ ആരെങ്കിലും നോക്കോ എല്ലാം ആയോ ഒന്ന്? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Yes. Did you understand this? നമ്മളെ നിമോണിക്സിനെക്കാളും ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആയിരിക്കും. യു നോ വൈ? നിമോണിക്സ് മീൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫ്ലോയിൽ ചോദിച്ചാലേ കത്തു. നോ, ഐ എം നോട്ട് സെയിങ് നിമോണിക്സ് ഇസ് റോങ്. ഇവിടെ റിലേറ്റഡ് പാർട്ടി കുറച്ചു മുമ്പ് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ വാട്ട് ആർ ദി you are the auditor of blah blah company and that company, what are the related party clauses? നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കാണാപ്പാട് നിമോണിക്സിൽ പഠിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പിസം വരുമോ? സോ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടി യൂസ്ഫുൾ ആണ് എനിക്ക് തോന്നിയോണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു. മനസ്സിലായെങ്കിൽ മനസ്സിലായി എന്ന് എനിക്ക്. ഓക്കെ, now പിള്ളേരെ ഓൾറെഡി ലാസ്റ്റ് തിങ് ഐ വിൽ വൈൻഡ് ഇൻ 2 minutes. ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ എങ്ങനെ അത് പ്രസന്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? Application question on applicability of CARO. Now I will discuss a question on descriptor. ഇതും കൂടെ പറഞ്ഞ് CARO will stop. Descriptive question 4 marks. ആദ്യം മക്കൾ ഇത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് CARO ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ ഫസ്റ്റ്. അതാണ് എക്സാമിന് ആദ്യം നോക്കേണ്ടത്. ഇത് CARO ആണോ എന്ന് നോക്കണം. ആണെങ്കിൽ CAROയുടെ ഏത് ക്ലോസാ? ക്ലോസ് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതിന് എന്തെങ്കിലും ലിങ്ക് ഉണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യും? CARO ആണോ? ആണെങ്കിൽ ഏത് ക്ലോസാ? ആ ക്ലോസിന് എന്തെങ്കിലും ലിങ്ക് ഉണ്ടോ? ലിങ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യും? Can you read and let me know? During the course of audit, it was noted 2 lakh of employee contribution towards ESI. They have accounted in the books in respective head, whereas only 4 lakh has been deposited with the department. The finance manager informed that due to which clause? എടാ ഓക്കെ, CARO എന്ന് മനസ്സിലായി. അതില് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഡ്യൂസ്, CARO സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഡ്യൂസ്. ഇതെന്തെങ്കിലും ലിങ്ക് ഉണ്ടോ പിള്ളേരെ? ഉണ്ട് 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 ഉണ്ട്. എടാ SA 250 ഇല്ലേ? നമ്മൾ ലിങ്ക് ചെയ്തു. മാത്രല്ല ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഡ്യൂസ് പെൻഡിങ് ആണെങ്കിൽ AS, എടാ യു ഷുഡ് ഹാവ് പുട്ട് പ്രൊവിഷൻ. പ്രൊവിഷനൊക്കെ ഇട്ട് കാണിക്കണ്ടേ ഫിനാൻഷ്യൽസിൽ പെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ? AS 29 ലിങ്ക് കിട്ടിയില്ലേ? CARO ആണെന്ന് മനസ്സിലായി, ക്ലോസ് മനസ്സിലായി, ലിങ്കും കിട്ടി. Now how to present? അതാണ് $1 million question. So റിപ്പോർട്ട് ഹെഡിങ് എന്തെങ്കിലും ഇട്ടോ, ഒരു ഹെഡിങ് ഇടും. റിപ്പോർട്ടിംഗ് ബൈ ഓഡിറ്റർ. ആദ്യം ഹൗ വുഡ് യു സ്റ്റാർട്ട്? ആസ് പെർ. മക്കളെ ആസ് പെർ പാര 3 ഓഫ് CARO 2020 ക്ലോസ് നമ്പർ 11. അതായത് ഡിസ്പ്യൂട്ടഡ് ആണോ അൺഡിസ്പ്യൂട്ടഡ് ഡ്യൂസ് ആണോ? എടാ അവന്മാർക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, ചെയ്യാൻ കാശില്ല. അൺഡിസ്പ്യൂട്ടഡ് ഡ്യൂസ് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. എടാ ക്ലോസ് 7 അല്ലേ? ഞാൻ ക്ലോസ് 7 എന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ? ക്ലോസ് 7 ക്ലോസ് 7 11 എന്നാണോ പറഞ്ഞേ? ഞാൻ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നോക്കിയതാ. എടാ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നോക്കിയതാ കേട്ടോ. ക്ലോസ് 7 ഓക്കെ, നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നോക്കിയതാ ഞാൻ. ക്ലോസ് 7 അൺഡിസ്പ്യൂട്ടഡ് ഡ്യൂസ്. ഓക്കെ, അത് എഴുതും. പിന്നെ SA 250. As per SA 250, auditor should obtain sufficient and appropriate evidence. മക്കളെ SA 250യുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എഴുതുക. എന്നിട്ട് moreover, as per AS 29, provision should have been made.
ഇത് ഇത്രയും ആദ്യം എഴുതും. എന്നിട്ട് ഫാക്ട് എഴുതും. എന്ത് പറ്റി? ഫാക്ട് എഴുതും. ഇത് മൊത്തം കയറി എഴുതല്ലേ, ചുരുക്കി എഴുതുക. ദി കമ്പനി വർ നോട്ട് റെഗുലർ ഇൻ ഡെപ്പോസിറ്റിംഗ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ESI. ചുരുക്കി 2 സെന്റൻസ്. കൺക്ലൂഷൻ. Therefore, auditor should have reported under above clause 7 in CARO. Did you hear? എന്നിട്ട് അതും ഇതും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാം. SA 215 ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാം. സോ കാരോയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ കാരോ ആണോ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് വയ്ക്കുക, ഏത് ക്ലോസ് ആണ്, ഓക്കെ, ലിങ്ക് ഉണ്ടോ, ഉണ്ട്, എന്നിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യാം. പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പം ഹെഡിങ്, പാര, എന്നിട്ട് പ്രൊവിഷൻ, ഫാക്ട്സ്, കൺക്ലൂഷൻ. ആൻഡ് ബിഗിലെ മുഖ്യം വാട്ട്, ഹൈലൈറ്റ് ദി പ്രൊവിഷൻ. ഐ മീൻ ക്ലോസ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുക, കൺക്ലൂഷൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുക, SA നമ്പറും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാം. ഹൈലൈറ്റ് ഓൺലി ഇഫ് യു നോ. മക്കളെ പ്രസന്റേഷൻ ഓക്കെ ആണോ? So that's it, guys.